पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेव श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विश्वदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद् राधारमण दास बाबाजी महाराज इति नामिने। नमो विश्वदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद् गौरताम्र दास इति नामिने। श्री राधा सम्मो संशक्तिं सखिसंग निवासिनीं त्वामं सततं वन्दे पराङ्गुरुरूपा सखीं। त्रायस्व भो जगन्नाथ गुरु संसारवन्निना दग्धमां कालदष्टं च त्वामहं शरणं गत। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपको भक्तावतारं भक्तैक्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। हा कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुतां देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जयतां सुरतौ बंगुरु मम मन्नमतर्गतिं सर्वसुपदाम्बुजो राधामदनमोहनौ दिव्यवृंदारण्य कल्पद्रुमाद श्रीमद् रत्नाकर सिंहासनस्थौ श्री श्री राधा श्रीगोविंद देवो कृष्णदेवी सेव्यमानं स्मरामि। श्रीमान रासरसन विवंशी व्रतर श्रीधरकर्षण सनर्वेण गोपी गोपीनाथ श्रीयस्तु वृंदाय तुलसी देव्यै प्रियायै केशवैश्च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवैत्यै नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি গৌর ভক্ত বৃন্দ, জয় শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ। শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি গৌর ভক্ত বৃন্দ। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে। হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে। হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে। হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে। হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে। হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে। হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে। হরে রাম 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 হরে হরে। হরে
কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে হরে জয় শ্রী শ্রী রাধা गिरिधारी की जय। श्री श्री निताई गौर पंचतत्व की जय। श्री श्री गुरु महाराज की जय। श्री श्री भुवनेश्वर साधु ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। विश्वरूप दर्शन योग की जय। भक्तमंडली आज श्रीमद् भगवद गीतार विश्वरूप दर्शन योग ओहान पाठ करिया हुनुइत भक्तमंडली श्रीमद् भगवद गीता परमेश्वर भगवान श्रीकृष्णर मुखनिसृत बाणी एहान पाठ करानी मोर सादे अदम मूर्ख आगर पक्षे सम्भव ना गई किन्तु वैष्णवर कृपा गुरु कृपा श्री श्री राधा गिरिधारी कृपा पंचतत्वर कृपा श्री श्री भुवनेश्वर साधु ठाकुर कृपा अनंत गुरी वैष्णवर कृपा हाबिर कृपाय खानिया हान ताम करे पार्थ बोलिया बहसुता भक्तमंडली हाबिर सेवा हान करात बहसुता एहाने मोर डांगर सेवा हान भक्तमंडली पारियाও नुआरियाও खानी ताम करिया हुनुआनी हानु सेवा हान भक्तमंडली भूल त्रुटि निज गुणे क्षमा करिया शुद्ध करिया ग्रहण करबां भक्तमंडली। जय श्रीमद् भगवद गीता। एकादश अध्याय विश्वरूप दर्शन योग विश्वरूप दर्शन योग। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्म संगीतं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोयं विगत मम। अर्जुन बोलें आमार प्रति अनुग्रह करे तुमी जे अध्यात्म तत्व सम्बन्धीय परम गुह्य उपदेश आमाके दिएछो तार द्वारा आमार एई मोह दूर हयेछे। अर्जुन मातलता मोर प्रति अनुग्रह करिया दया करिया मोरे दया करिया ती जे अध्यात्म तत्व सम्बन्धीय परम गुह्य उपदेश हान मोरे दिले हे
হে জনার্দন, মোরে দয়া করিয়া ती जे अध्यात्म तत्व सम्बन्धी परम गुज्य उपदेशान मोरे दिले उहानल मोर मोह हान हाबी दूरे हईल। भवैप्पयो हि भूतानां श्रुतौ विस्तरस मया त्वत्त कमलपत्राक्ष महात्म्यमपि चाव्ययम्। हे पद्मपलाशलोचन, हे पद्मपलाशलोचन श्रीकृष्ण, सर्वभूतेर उत्पत्ति ও প্রলয় তোমার থেকেই হয়। হে পদ্মপলাশলোচন, হে পদ্মপলাশলোচন শ্রীকৃষ্ণ জনার্দন, হাব্বি জীব জন্তু এটার উৎপত্তি বারো প্রলয় ত্বরাঙ্কিত করি অর্থা সর্বভূতর উৎপত্তি মানে হাব্বি জীব জন্তু এটার উৎপত্তি বারো প্রলয় ত্বরাঙ্কিতই অর্থা। তোমার কাছ থেকেই আমি তোমার অব্যয় মাহাত্ম্য অবগত হলাম। ত্বরাঙ্কিত করি আমি তোর অব্যয় মাহাত্ম্য হার পেলু। এ তো মেয়ে তো ভক্তমণ্ডলী, আগে বিভূতি যুগ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তার বিভূতে তাহাবি বর্ণনা করল। তাহাবি তারাঙ্গ সে তাহাবি তার অংশ তাহাবি বর্ণনা করলাম। তো অর্জুনে মাতের তা ত্বরাঙ্কিত করি মি তোর অব্যয় মাহাত্ম্য হার পেইলু। एवमेतद् यथार्थ त्वमात्मानं परमेश्वरं द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमैश्वरं पुरुषोत्तम। हे पुरुषोत्तम তুমি যে আত্মতত্ত্ব বলেছ তা যথার্থ। তুই যে আত্মতত্ত্ব মাতলে এহান যথার্থ, এহান হাইহান, কিন্তু তা সত্ত্বেও হে পরমেশ্বর, কিন্তু উহা নইলেও হে পরমেশ্বর, তুমি যেভাবে এই বিশ্বে প্রবেশ করেছ, তুই যে সাদে বিশ্বহানাত সমাসত, আমি তোমার সেই ঐশ্বর্য রূপ দেখতে ইচ্ছা করি। মি তোর ও ঐশ্বর্য রূপ উহান দেহানি মনাউরি কিসাদের রূপ ফানল তুই জগতে হানাত হমাহত্যা। ভক্তমণ্ডলী, অর্জুনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রশ্ন তা করে তা জগতে আন হাবিয়ে হার পাকা বলিয়া তার তত্ত্বতা তা প্রশ্ন না করলে এ উত্তরে তা না হইতে। তা হাবির মনে যে প্রশ্ন জাগানির সম্ভাবনা ঔষধে প্রশ্ন তা অর্জুনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণরে করে তা আনতে তারে উত্তর দিতে জগতে আন হাবিয়ে ও প্রশ্নও তার উত্তর তা পেইতারা তা ভক্তমণ্ডলী। অর্জুনে পরম ভক্তগ ভগবান শ্রীকৃষ্ণর পরম ভক্তগ আর তার প্রিয় বন্ধুগ ভগবান শ্রীকৃষ্ণর প্রিয় বন্ধুগ আনতে জগতে আনোর প্রতিনিধি গো অর্জুন। জগতে আনোর প্রতিনিধিত্ব করে তা হাবির অন্তরে যে প্রশ্ন জাগের ও প্রশ্নও তা অর্জুনে হাবি করে তা হাবির কাবুলিয়া প্রশ্নতা করে তা যাতে তার মারফতে হাবিয়ে জ্ঞান তা পাকা বলিয়া এসাদে চিন্তা হল অর্জুনে গই এসাদে নিখুঁতভাবে প্রশ্নতা আঙ্করের তা সূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গিল প্রশ্নতা আঙ্করের তা যেটা মানুষ মনে জাগতই উসাদে প্রশ্নতা আঙ্করের তা আনতে আজি তা সুযোগে হানের মাঝে তা বিশ্বরূপে হান প্রকাশ জগতে হানাত প্রকাশ করা নিকা বলিয়া হাবিও দেহকা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গো কিসা দেগো আতে তার ভগবান শ্রীকৃষ্ণ করে হবা করে হার পাকা বলিয়া এসাদে প্রশ্নতা করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তার বিশ্বরূপ হান দেহানি মনানি হান প্রকাশ করে আনের তা ভক্তমণ্ডলী। মন্যসে যদি তৎসৈক্যং ময়া দ্রষ্টুমিতি প্রভু যোগেশ্বর
তত মে ত্বং দর্শয়াত্মানমব্যয়ম। হে প্রভু, তুমি যদি মনে করো যে আমি তোমার এই বিশ্বরূপ দর্শন করার যোগ্য, তাহলে হে যোগেশ্বর আমাকে তোমার সেই জগতাত্ম রূপ দেখাও। ভক্তমণ্ডলী, এর বাংলা আনতায় ইস্কনের প্রতিষ্ঠাতা অভয়চরণারবিন্দ স্বামী প্রভুপাদ, ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ তা অনুবাদ করিয়া থদেছে। এ বাংলা হানা তুমি আমার বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ইমার ঠারে অনুবাদ করে করে মাতৌরিতা ভক্তমণ্ডলী মহান ভক্ত আগর অনুবাদ উহান তাম করলে হাবিতা মঙ্গলত। ও কারণে আমি বাসিয়া মহান ভক্তগড় অনুবাদে হান তাম করুড়িতা। হে প্রভু, তুমি যদি মনে করো, অর্জুন মাতেরটা, হে প্রভু তুই যদি মনে করো আমি তোমার এই বিশ্বরূপ দর্শন করার যোগ্য, আমি তোর এই বিশ্বরূপে হান দর্শন করার যোগ্য ব্যক্তি আগ, তাহলে হে যোগেশ্বর আমাকে তোমার সেই জগতাত্ম রূপ দেখাও। উহা নইলে তি মরে ও বিশ্বরূপ উহান দেউহা ক্রুম। শ্রী ভগবান উবাচ। ওপে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মাতেরতা পৈশ্যমে পার্থ রূপানি শতশ ওথ সহস্রশ নানা বিধানি দিব্যানি নানা বর্ণাকৃতি নিচ। শ্রী ভগবান বললেন, হে পার্থ, নানা বর্ণ ও নানা আকৃতি বিশিষ্ট শত শত এবং সহস্র সহস্র আমার বিভিন্ন দিব্য মূর্তি দর্শন করো। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মাতলতা, হে পার্থ, মোর নানা বর্ণ, বিভিন্ন রঙর, বিভিন্ন আকৃতি বিশিষ্ট শত শত হাজার হাজার মোর বিভিন্ন দিব্য মূর্তি এটা দর্শন কর। পৈশ্যাদিত্যান বসুন রুদ্রানশ্বিনৌ মরুতস্তথা বহিন্য দৃষ্ট পূর্বাণি পৈশ্যাশ্চর্যানি। ভারত, হে ভারত, দ্বাদশ আদিত্য, অষ্ট বসু, একাদশ রুদ্র, অশ্বিনী কুমারদ্বয়, 49 মরুত এবং অনেক অদৃষ্টপূর্ব আশ্চর্য রূপ দেখো। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মাত্রা, হে ভারত, হে অর্জুন, দ্বাদশ আদিত্য, 12 গো আদিত্য, অষ্ট বসু, 8 গো বসু, একাদশ রুদ্র, 11 গো রুদ্র, অশ্বিনী কুমার দ্বয়, অশ্বিনী কুমার জুরাহান, 49 মরুত, 12 অনেক অদৃষ্টপূর্ব আগে না দেখেছি অনেক আশ্চর্য রূপ দর্শন কর। এর সাথে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের মাতলতা, ইহৈকস্থং জগৎকৃৎস্নং পৈশ্চাদ্য সচরাচরম মম দেহে গুড়া কেশ যচ্চান্য দ্রষ্টুমিচ্ছসি। ইহৈকস্থং জগৎকৃৎস্নং পৈশ্চাদ্য সচরাচরম মম দেহে গুড়া কেশ যচ্চান্য দ্রষ্টুমিচ্ছসি। হে অর্জুন, আমার এই বিরাট শরীরে অবয়ব রূপে একত্রে অবস্থিত সমগ্র স্থাবর জঙ্গমাত্ম বিশ্ব এবং অন্য যা কিছু দেখতে ইচ্ছা করো তা আজ দর্শন করো। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের মাত্রা, হে অর্জুন, মোর এ বিরাট গাড়িয়েগর মাঝে, বিরাট দেহগর মাঝে অবয়ব রূপে একত্রে একসাথে আসি স্থাবর জঙ্গমে তলো সমগ্র বিশ্ব একসাথে হাবিরেলো আসে এবং উহান বাদেও আর যেতা তি দেহানি মনার উতা হাব্বি দর্শন কর।
মোর দেহগর মাঝে সমগ্র বিশ্বগ আছে, স্থাবর জঙ্গম এটা হাবি আছে, তিতি যেতা যেতা তিতে হানিমনার হাব্বি দর্শন কর, এ সুযোগে আনাত আজিতি দর্শন কর বলে ন তুমাং শৈক্য সে দ্রষ্টু মনে আচ্ছা ন তুমাং শৈক্য সে দ্রষ্টু মনে নৈব স্বচক্ষুষা দিব্যং দদামি তে চক্ষু পৈশ্য মে যুগেশ যুগ যৌগ যোগমৈশ্বরম ন তুমাং শৈক্য সে দ্রষ্টু মনে নৈব স্বচক্ষুষা দিব্যং দদামি তে চক্ষু পৈশ্য মে যোগমৈশ্বরম। তুমি তোমার প্রাকৃত স্থূল চক্ষুর দ্বারা আমার বিশ্বরূপ দর্শন করতে পারবে না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের মাতেতা তি তোর এ প্রাকৃত স্থূল চর্মচক্ষু এগল মোর বিশ্বরূপ হ্যান দর্শন করে নোয়ারতেই, তাই আমি তোমাকে দিব্য চক্ষু দান করছি, যার দ্বারা তুমি আমার অচিন্ত যোগৈশ্বর্য দর্শন করতে পারবে। উহানল মি মোর তোর চর্মচক্ষু এগুলো মোর বিশ্বরূপে হান দর্শন করে নোয়ারতেই উহানল মি তোরে দিব্য চক্ষু আগো, দিব্য চক্ষু দান করৌড়ি, যেগুলো তি মোর অচিন্ত যোগৈশ্বর্য হান দর্শন করে পারতেই। ভগবান শ্রীকৃষ্ণই অর্জুনের মাতে মি তোর চর্মচক্ষু এগুলোতে তি মোরে দেহেন মারতে মোর বিশ্বরূপে হান্তি চানান মারতেই হানতে দর্শন করে নোয়ারতেই হানতে তোরে আমি দিব্য চক্ষু আগতে উড়ি, যে দিব্য চক্ষুল মোর ঐশ্বর্য হান্তি দর্শন করে পারতেই। সঞ্জয় উবাচ এব মুক্ত্বা ততো রাজন মহাযোগেশ্বরো হরি দর্শয়ামাস পার্থায় পরমং রূপমৈশ্বরম। সঞ্জয় মাতলতা হে রাজন, সঞ্জয় বাগা ধৃতরাষ্ট্রের মাতেরদা, হে মহারাজ, এভাবে বলে মহান যোগেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে তার অলৌকিক বিশ্বরূপ দেখালেন। তার দিব্যচক্ষু দিয়া ঔষধে মাতিয়া মহান যোগেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সঞ্জয় মাতে তা হে মহারাজ, এসাদে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের কথাও তা মাতিয়া মহান যোগেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণই অর্জুনরে তার অলৌকিক বিশ্বরূপহান দেখাইল। অলৌকিক বিশ্বরূপহান অর্জুনরে দেখাইল। অনেক বক্ত্র নয়ন অনেকাদ্ভূত দর্শনম অনেক দিব্যাভরণং দিব্যানেকোদ্যতায়ুধম দিব্য মাল্যাম্বরধরং দিব্য গন্ধানুলেপনম সর্বাশ্চর্যময়ং দেবমনন্তং বিশ্বতো মুখম। অর্জুন দেখলেন সেই বিশ্বরূপ, অনেক মুখ ও অনেক নেত্র, অনেক নেত্রযুক্ত সেই বিশ্বরূপ, অনেক মুখ ও অনেক নেত্র যুক্ত। অর্জুনে দেখলো তা ও বিশ্বরূপ উহান উহানাত অনেক মুখ অনেক মেইথং আছে, আর অনেক আহি আছে, অনেক অদ্ভুত আকৃতি ও অসংখ্য দিব্য অলঙ্কার বিশিষ্ট। তো অনেক অদ্ভুত আকৃতির বারো অসংখ্য দিব্য অলঙ্কার আছে, এবং অনেক উদ্যত দিব্য অস্ত্রে সজ্জিত, আর অনেক দিব্য অস্ত্র আছে, অনেক দিব্য অস্ত্র ধরেছে। হ্যাঁ, সেই বিশ্বরূপ দিব্য মাল্য ও দিব্য বস্ত্রে ভূষিত। ও বিশ্বরূপান দিব্য মাল্য হবা দিব্য মাল্য হল ভূষিত, দিব্য মাল্য আর দিব্য বস্ত্রে দিব্য ফুটিল হব্বা ফুটিল, ওটা দিব্য, ওটা এপেই এ জগতর ফুটি নাগই ভক্তমণ্ডলী তার ওটা দিব্য হাবি,
তার জায়গাও হান্নতা তাতে দিব্য ধাম হানোর গন্তে তার দিব্য ধাম হানো দিব্য ফুটি দিব্য মাল্য এটা হলো বিভূষিত, সেটা দিব্য গন্ধ দ্বারা অনুলিপ্ত, দিব্য গন্ধ হলো অনুলিপ্ত। সে তা মানুষ সেন্ট লাগে তারা ভক্তমণ্ডলী তার গাড়ি গত্ত করি দিব্য গতা হান্নুকুলের তা আদে ওয়ান দিব্য নুংসিপা গতা হান্নুকুলের ওয়ান দিব্য ওয়ান এ জগতর এসাদে নাগই আনা দিব্য গত্থান আনতে উসাদে হবা নুংসি গত্থান তো ওটার লাগা হয় দিব্য গত তার গাড়ি গত লাগি আছে তা অনুলিপ্ত সেটা লাগে তা এর সাথে সাজে এটা বিশ্বরূপে কুঙ্গই সাজাছি কি জানে তার নিজে সাজেছে নাকি এটা আমি মালা তার লাগাছে কুঙ্গই তারা লাগাই তারা ভক্তমণ্ডলী তার রূপ হানোর মাঝে কোনো গই লাগাতে না অসম্ভব বিশ্বরূপ হুরকাং আর কাঙ্গ না গই হাতে এটা হলো সাজে এটা তা নিজে নিজে সাজে এটা ভক্তমণ্ডলী বিশ্বরূপ অত্যন্ত আশ্চর্যজনক জ্যোতির্ময় অনন্ত ও সর্বতোমুখ বিশিষ্ট তা অত্যন্ত বিশ্বরূপে অত্যন্ত আশ্চর্যজনক জ্যোতির্ময় তার গাড়িগত্ত করি জ্যোতিমাহিনুকুলের অনন্ত তার গাড়ি গো অনন্ত অনন্ত এগুলো হুরকাং হারকাঙ্গ না কই অনন্ত করে অন্ত নেই কুম্পেই তো আরম্ভ সে কুম্পেই ফবসে তার অন্ত নেই ভক্তমণ্ডলী সর্বতম হাবিগতে মেইথং আছে হাব্বিগতে মেইথং আছে বিশ্বরূপে গো দেখো অনন্ত কুম্পৈত্য আরম্ভ সে কুম্পৈত্য লই হয়েছে হার পানি অসম্ভব এগো অনন্ত এগোর অন্ত নেই দিবি সূর্য সহস্রৈশ্য ভবেদ যুগপ দুত্থিতা যদি ভা সদৃশী সা স্যাদ ভাসস্তৈশ্য মহাত্মন যদি আকাশে সহস্র সূর্যের প্রভা যুগপৎ উদিত হয়, যদি আকাশে অনাথ হাজারাহান সূর্য যুগপৎ উদিত, যুগপৎ মানে আকষাটে যদি উদয়র, যদি আকাশে অনাথ হাকখানাত আকষাটে যদি 1000 গো সূর্য উদয়র, তাহলে সেই দীপ্তি বিশ্বরূপের প্রভার কিঞ্চিত তুল্য হতে পারে। বিশ্বরূপের প্রভাহান যে জ্যোতিহান যে মিঙালেহান এত জবরদস্ত যে হাজারাহান সূর্যর তো করি যে মিঙালহান নুকুলের উহান তার কাদাত খানিপাড়া অংশ আনর খানিপাড়া সমান হইতে পারে, কিঞ্চিত তুল্য হতে পারে বলিতে খানিপাড়া সমান হইতে পারে। অমাটিক জবরদস্ত মিঙালহান তার গাড়িগত অনুকূলের মিঙালুহান হাজারাহান সূর্য আকষাটে যদি মিঙাল দি তারা উহান হইল তার খানিপাড়া অংশ হানর লগে মিলতে পারে। ঔষধে জবরদস্ত জ্যোতিহান বিশ্বরূপে গো তত্রৈকস্থং জগৎকৃৎস্নং প্রবিভক্ত মনে কোধা অপৈশ্য দেবৈশ্য শরীরে পাণ্ডবস্তদা। তখন অর্জুন পরমেশ্বর ভগবানের বিশ্বরূপে নানাভাবে বিভক্ত সমগ্র জগৎ একত্রে অবস্থিত দেখলেন। অর্জুনে তার দিব্য চক্ষু গেল, দিব্য ভগবানে দিল দিব্য আহিয়ে গেল পরমেশ্বর ভগবানের বিশ্বরূপে হানাত নানাভাবে বিভক্ত সমগ্র জগতে হানরে আকষাটে দেখল। জগতে আন হাবি অর্জুনে দেখলো তা এ বিশ্বরূপে গড় গাড়িয়ে গড় ভিতরে নানাভাবে বিভক্ত জগতে আনরে আকষাটে দর্শন করলো। দিব্য চক্ষুগুলো এমনি চর্মচক্ষুগুলো দর্শন করানি সম্ভব না গই। চর্মচক্ষু আমার আহিয়ে তাহলে কতিহান বা দেহিয়ার, কিন্তু দিব্য চক্ষুগুলো তা এহানাবি দর্শন করলো তা আস্থা জগৎ আনরে দেহে পারলো তা অর্জুনে দিব্য চক্ষুগ ভগবান শ্রীকৃষ্ণই তারে দিল আর ও আহি তালো দিব্য চক্ষুগুলো দেখলো তা। কিন্তু আমার এ সাদে চর্মচক্ষুলোতে আমি ঘরের ভিতরে থাইলে দুহান নাও দেখি আর ভক্তমণ্ডলী আমার আহি কতিহান জায়গা তাই মৌসাদে
আগো মুঙানা তো বাইলে ওগর পিঠিত কি আছে ওগর নাও দেখি আর কিন্তু দিব্য চক্ষু গেলোতে মুঙে পিঠি হাবি দেখ তারা ও কারণে অর্জুনে দেহে পারলো তা যে জগৎথান হাবি বিশ্বরূপে গড় দেহ তা দেখল তত সব বিস্ময়াবিষ্ট হৃষ্ট রৌমা ধনঞ্জয় প্রণম্য শিরসা দেবং কৃতাঞ্জলির ভাসত। অর্জুন সেই বিশ্বরূপ দর্শন করে আশ্চর্যান্বিত ও রোমাঞ্চিত হলেন এবং অবনত মস্তকে ভগবানকে প্রণাম করে কর জুড়ে বললেন। অর্জুন ও বিশ্বরূপহান দর্শন করিয়া অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হইল, খাং লাগিল ও রোমাঞ্চিত হলেন। তার গাড়ির মোবাইল ভক্তমণ্ডলী রোমাঞ্চিত হইল, তার লুম কাটা গইলতা তার বিশ্বরূপহান দেহিয়া অর্জুনর লুমে তা খাড়া হইল, আস্তা গাড়িয়ে গর লুমে তা উবাইলতা এবং অবনত মস্তকে ভগবানকে প্রণাম করে কর জুড়ে বললেন। মূর্গনঙ্গেয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণরে বিশ্বরূপে করে মূর্গনমেয়া নঙ্গেয়া আজ্জুর করিয়া মাতলতা সাথে আজ্জুর করিয়া মাতের তা অর্জুন উবাচ অর্জুনে মাতলতা পৈশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে সর্বাংস্তথা ভূত বিশেষ সংঘান ব্রহ্মানমীশং কমলাসনস্থম ঋষিংশ্চ সর্বানুরগাংশ্চ দিব্যান। অর্জুন বললেন, হে দেব, তোমার এই বিশ্বরূপে সমস্ত দেবতা চরাচর জগৎ চরাচর জগৎ ঋষিদের সর্বসমূহ এবং সৃষ্টিকর্তা কমলাসনা ব্রহ্মাকে দেখছি। অর্জুনে মাতের তা হে দেব, হে ভগবান, হে দেব, হে বিশ্বরূপ, তোর বিশ্বরূপে হানাত মি হাব্বি দৌলি সিং দৌলা সাতারে দেহৌড়ি হাব্বি জগতে হানো চরাচর জগতে হানরে দেহৌড়ি ঋষি মুনি ঋষি তাহাবিরে দেহৌড়ি যত রকমের হরপ আসিয়ে তাহাবি দেহৌড়ি সৃষ্টিকর্তা কমলাসনা ব্রহ্মারে দেহৌড়ি পদ্মাসনা কমলাসনা মানে পদ্মাসনা পদ্মগত বহের বলে কমলাসনা বলে কমলাসনা ব্রহ্মারেও দেহুড়ি অনেক বাহুদোর বক্ত্র নেত্রং পৈশ্যামি ত্বাং সর্বত অনন্ত রূপম নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং পৈশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ। হে জগদীশ্বর, হে জগদীশ্বর, সর্বত্র বহু বাহু তোর বিশ্বরূপে হানোর হাব্বিগতে বহু বাহু অনেক আত বহু উদর অনেক অনেক রকম অনেক পেট পেটও অনেক নিয়ামপাড়া আতৌ নিয়ামপাড়া পেটও নিয়ামপাড়া বহু মুখ মেথঙও নিয়ামপাড়া বহু নেত্র আহিও নিয়ামপাড়া এসাদে বহু নেত্র বিশিষ্ট তোমার বিশ্বরূপ আমি দেখছি। এসাদে নিয়ামপাড়া বাহু নিয়ামপাড়া আত নিয়ামপাড়া পেট নিয়ামপাড়া মেইথং নিয়ামপাড়া আহিয়ালা তোর এ বিশ্বরূপে হান মি দেখলু মানে দেখছি মানে মি দেহুড়ি এসাদে তোর বিশ্বরূপে হানাত নিয়ামপাড়া আত নিয়ামপাড়া পেট নিয়ামপাড়া মেইথং নিয়ামপাড়া আহি এসাদে মি তোর বিশ্বরূপে হানাত দেহুড়ি। হে ভগবান, আমি তোমার আদি মধ্য ও অন্ত দেখছি না। দিব্যচক্ষুগুলো পেয়াও অর্জুনে এ বিশ্বরূপে গড় আদিও না দেহের মধ্যও না দেহের অন্তও না দেহের কুম্পেই মধ্য কুম্পেই অন্ত কুম্পেই আদি তা কিত্তাও না দেহুরি বলে কিরীটিনং গদিনং চক্রিনং চ তেজ রাশিং সর্বত দীপ্তিমন্তম পৈশ্যামি ত্বাং দুর্নিরীক্ষং সমন্তাদ দীপ্তানলার্ক দ্যুতিমপ্রমেয়ম। কিরীট গদা ও চক্রধারী সর্বত্র দীপ্তিমান তেজপুঞ্জ স্বরূপ দুর্নিরীক্ষ
প্রদীপ্ত অগ্নি ও সূর্যের মতো প্রভাবিশিষ্ট এবং অপ্রমেয় স্বরূপ তোমাকে আমি সর্বত্র দেখছি। কিরিট, গদাও আছে, চক্রও আছে, চক্রধারী, সর্বত্র দীপ্তিমান। হাব্বিগদে তোর গদা দেহুড়ি, চক্র দেহুড়ি, কিরিট দেহুড়ি, হাব্বিগদে দীপ্তিমান। এটার তো করি এটা দীপ্তিমান হয়ে আছে, চক্র তা জরক জরক করে। এটা তো করি মিঙাল নুকুলের তেজপুঞ্জ স্বরূপ দুর্নিরীক্ষ প্রদীপ্ত অগ্নি ও সূর্যের মতো প্রভাবিশিষ্ট। এটা দুর্নিরীক্ষ মানে দেহানি অসম্ভব, উতার গতে চানা অসম্ভব। এমনও প্রভা, এমনও জ্যোতি সূর্যর সাথে, অগ্নিবার সূর্যর সাথে তানুর মিঙালুতা নুকুলের, তেজ নুকুলের, তাপ নুকুলের, তো ওদের ওসাদে ঠিক মতো চানা অসম্ভব। অপ্রমেয় স্বরূপ তোমাকে, তোমাকে আমি সর্বত্র দেখছি। এসাদে অপ্রমেয় স্বরূপ তোরে আমি হাব্বিগদে দেহুড়ি, যে গোদে চাউড়ি গোদে তোরে দেহুড়ি, আর আদি অন্ত নেই। তোর গাড়ি এগোত চতুর্দিকে আমি কিরিট দেহুড়ি, গদা দেহুড়ি, চক্র দেহুড়ি। এটা হাবিগদে জরক জরক করে। এটা তো তেজ নুকুলের, মিঙাল নুকুলের। সূর্যচন্দ্র সূর্যর দেখি মিঙাল নুকুলের। এসাথে হাব্বিগদে তোরে দেহুড়ি। ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং ত্বমৈশ্য বিশ্বৈশ্য পরং নিধানম ত্বমৈবয় শাশ্বত ধর্মগুপ্তা সনাতনস্ত্বং পুরুষো মত মে। তুমি পরম ব্রহ্ম। অর্জুনে বিশ্বর উপরে মাদের দা তুমি পরম ব্রহ্ম এবং একমাত্র জ্ঞাতব্য। তি পরম ব্রহ্ম গো, একমাত্র জ্ঞাতব্য। তরে হারপানি হাবিরতা উচিত। একমাত্র জ্ঞাতব্য মানে একমাত্র হারপানির বস্তু হান হইলে তাই তি। তুমি বিশ্বের পরম আশ্রয়, বিশ্বগর পরম আশ্রয় গো। এ বিশ্বগর আশ্রয় গাঁদে তোরে হারপানি হাবিরতা উচিত। একমাত্র তোরে হারপানি হানে হাবির তো ডাঙর কাম হান। ভগবানও করে চিনানি হানে হাবির তো ডাঙর কাম হান। ভক্তমণ্ডলী, অর্জুনে মাতের দা একমাত্র জ্ঞাতব্য, একমাত্র তোরে হারপানি হান হাবির কা উচিত। তোরে হার পেইলে লইল, তোরে না চিনলে না চিনিয়া থানা ঠিক নেই। আনতে তি একমাত্র জ্ঞাতব্য গো, একমাত্র হারপানির বস্তু হান হইলে তাই তি জগতে হানোর আশ্রয় হান। তুমি বিশ্বের পরমাশ্রয়, বিশ্বগর পরম আশ্রয় হান। ও সনাতন ধর্মের রক্ষক, সনাতন ধর্ম হানোর রক্ষজ্ঞ, সনাতন ধর্ম হানোর রক্ষজ্ঞ। তুমি সনাতন পরমেশ্বর ভগবান, তি সনাতন পরমেশ্বর ভগবান তি। এই আমার অভিমত, এহান মোর অভিমত থান। তি সনাতন পরমেশ্বর ভগবান গো, তি পরম ব্রহ্ম গো, তি একমাত্র জ্ঞাতব্য গো। একমাত্র তোরে হার পানি লাগের, আর তা কিত্তাও হার না পেলেও চলে, কিন্তু তোরেতে হার পানি লাগের। তি জগতে হানোর আশ্রয় হান, সনাতন ধর্ম হানোর রক্ষজ্ঞ। আনতে তোরে পাহুড়িয়া থানা উচিত নেই। তোরে হাব্বিরটাও তোরে হার পানি লাগের। আনতে তি জগতে হান দরিয়া থসদ্গ রক্ষজ্ঞ। তি সনাতন ধর্ম হানোর রক্ষজ্ঞ, জগতে হানোর পরমাশ্রয় গৌতি। আনতে আশ্রয় পরমাশ্রয় গতি আনতে তোরে বাদ দিয়া যেটা শেষিয়া তোরে পাহুড়িয়া থাইতারা আন উচিত নেই। ওটা হার না পেয়া করতারা তা। কিন্তু অর্জুনের মাত্রে মি হার পেইলু আর মোর অভিমত থান, মি আন উপলব্ধি করলু হান তোরে তি একমাত্র জ্ঞাতব্য। তোরে হার পেইলে লমইল হাব্বির আশ্রয় গতি। আমি এটা হাব্বির আশ্রয় গতি, সনাতন ধর্ম হানোর রক্ষক গৌতি। হানতে তোরে তি একমাত্র জ্ঞাতব্য গো, তোরে হার পানি লাগের। আজি মি হার পেইলু এসাদে হাবিও হার পানি লাগের। এহান অর্জুনে ইঙ্গিত দের তা এগো হাব্বির তো হার পানির বস্তু হান হইল। তাই ভগবান পরমেশ্বর ভগবান তারে চিনানি লাগের। তাই তাই জগতে হানোর রক্ষজ্ঞ, আশ্রয় পরমাশ্রয়, বারো সনাতন ধর্ম হানোর রক্ষজ্ঞ এগো। আনতে
তারে চিনানি লাগের। এখন অর্জুনে তার অভিমতে হান জানাইল অনাদি মধ্যান্ত অনন্ত বীর্যম অনন্ত বাহুং শশী সূর্য নেত্রম পৈশ্যামি ত্বাং দীপ্ত হুতাশবক্ত্রং স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তম। আমি দেখছি তোমার আদি মধ্য ও অন্ত নেই। অর্জুনের মাথাটা মি দেহুড়িতা তোর আদিও নেই, মধ্যও নেই, অন্তও নেই। তুমি অনন্ত শক্তিশালী, তুই অনন্ত শক্তিশালী গো, তোর শক্তি আনোর অন্ত নেই। অসংখ্য বাহু বিশিষ্ট, তোর আতে তার অসংখ্য, গণানি অসম্ভব, উষাদে অসংখ্য, অগণ্য। অসংখ্য বাহু বিশিষ্ট, আতে তা অসংখ্য আত। চন্দ্র ও সূর্য তোমার চক্ষুদ্বয়, চন্দ্র বার সূর্য এগি তোর আহিদুগ। চন্দ্র বার সূর্য এদিওগি তোর আহিগি। তোমার মুখমণ্ডলে প্রদীপ্ত অগ্নির জ্যোতি, তোর মেথং আনাত প্রদীপ্ত অগ্নির জ্যোতি, জিগর জ্যোতিহান, অগ্নির জ্যোতিহান। এবং তুমি সিওতে যে সমস্ত জগৎ সন্তপ্ত করছ, তি তোর নিজর তেজ সানল জগতে আনরে সন্তপ্ত করর। তোর তেজে আনল জগতে আনরে সন্তপ্ত করর। দিয়াবা পৃথিব্যো হৃদমন্তরং হি ব্যাপ্তং ত্বয়ৈকেন দিশশ্চ সর্বা দৃष्ट्वाद्भूतं রূপমুগ্রং তবেদং লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্মন। হে ভগবান, স্বর্গ ও মর্ত্যের মধ্যবর্তী অন্তরিক্ষ এবং 10 দিক তুমি পরিব্যাপ্ত করে আছো। স্বর্গ 12 মর্তর মধ্যবর্তী অন্তরিক্ষ, স্বর্গ 12 মর্তর হাদির আকাশে হান অন্তরিক্ষ এবার 10 দিকে তা হেব্বিতি পরিব্যাপ্ত করিয়া আসত, হাফ দিয়ে আসত। স্বর্গ 12 মর্তর হাদিয়ে গড়ছে ফাঁকে হান, আকাশে হান, শূন্য হান, 10 দিকে হান এটা হাবি তি তোর গাড়িগুলো হাফ দিয়ে আসত, পরিব্যাপ্ত হইয়া আসত। তোমার এই অদ্ভুত ভয়ঙ্কর বিশ্বরূপ দর্শন করে ত্রিলোক অত্যন্ত ভীত হচ্ছে। তোর এ ভয়ঙ্কর বিশ্বরূপে হান দেখিয়া ত্রিভুবনে হান তিন ভুবন নিয়ামপাড়া ডরপেই তারা অত্যন্ত ভীত হচ্ছে। অমি হি ত্বাং শূর সংঘা বিশন্তি কেচিৎ ভীতা প্রাঞ্জলয় গুণন্তি স্বস্তিত্যুক্ত্বা মহর্ষি সিদ্ধ সংজ্ঞা স্তুবন্তি ত্বাং স্তুতিভি পুষ্কলাভি। সমস্ত দেবতারা তোমাতেই প্রবেশ করছেন। হাব্বি দৌলি সিং দৌলা সায়তা তরাং হমেইতারা। কেউ ভীত হয়ে কোর জুড়ে তোমার গুণগান করছেন। কোনো গৈডর পেয়া আজ জোর করিয়া তোর গুণগান করতারা। এবং মহর্ষি ও সিদ্ধরা জগতের কল্যাণ হোক বলে প্রচুর স্তুতি বাক্যের দ্বারা তোমার স্তব করছেন। মহর্ষি বারো সিদ্ধ তাই জগতের কল্যাণ হোক বলিয়া অনেক স্তুতি বাক্য তোর স্তব কর্তারা। ভক্তমণ্ডলী হাবে ডোর পেইয়া স্তুতি করাত লাগে হিতা বিশ্বরূপে হান দেহিয়া দৌলি সিং দৌলা সাহেব মুনি ঋষি এটা আবিয়ে আর স্তুতি কর্তারা তা স্তব কর্তারা তা। রুদ্রাদিত্যা বসব যে চ সাধ্যা বিশ্বে অশ্বিনৌ মরুতশ্চৌষ্ম পাশ্চ গন্ধর্ব যক্ষা শূর সিদ্ধ সংঘা বিক্ষন্তে ত্বাং বিস্মিতাশ্চৈব সর্বে। রুদ্রগণ
আদিত্যগণ, সাধ্য নামক দেবতারা, বসুগণ, বিশ্বদেবগণ, অশ্বিনী কুমারদ্বয়, মরুদ্গণ, পিতৃগণ, গন্ধর্বগণ, যক্ষগণ, অসুরগণ এবং সিদ্ধগণ সকলেই বিস্মৃত হয়ে তোমাকে দর্শন করছে। রে রুদ্র, রুদ্রতা একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, 12 গত আদিত্য আছি। এটা সাধ্য নামক দেবতা, সাব্য নাঙর দৌতা, বসু, বসুগণ মানে অষ্টবসুতা, বিশ্বদেবগণ, অশ্বিনী কুমারদ্বয়, অশ্বিনী কুমার জুরাভান, মরুদ্গণ, পিতৃগণ, গন্ধর্বগণ, গন্ধর্বতা, যক্ষ, অসুর, সিদ্ধ, হাবিয়েই হাবিতা পাহুড়িয়া তোরে দর্শন করাত লাগেছি। বিবুলায়া হাবিতা পাহুড়িয়া তোরে দর্শন করাত লাগেছি। রূপং মহত্তে বহু বক্ত্রা নেত্রং মহাবাহু বহু বাহু রূপাদম বহু বাহু রূপাদম বহুদরং বহুদংস্ট্রা করালং দৃষ্টা লোকা প্রব্যথিতাস্তথাহম। হে মহাবাহু, বহু মুখ, বহু চক্ষু, বহু বাহু, বহু উরু, বহু চরণ ও বহু উদর বিশিষ্ট এবং অসংখ্য দন্তের দ্বারা ভীষণ তোমার বিরাট বিগ্রহ দর্শন করে সমস্ত প্রাণী অত্যন্ত ভীত হচ্ছে এবং আমিও অত্যন্ত ভীত হচ্ছি। হে মহাবাহু, অর্জুন মাতা বিশ্বরূপে, হে মহাবাহু, তোর অনেক মেইথং, নিয়ামপাড়া আহি, নিয়ামপাড়া বাহু আত, নিয়ামপাড়া উরত, নিয়ামপাড়া চরণ আর নিয়ামপাড়া পেট, এটা দেহিয়া আর অসংখ্য অসংখ্য দাঁত, অসংখ্য দাঁত, ভীষণ অসংখ্য দাঁত উতাল ভীষণ আকার, ভীষণ রূপহান, বিরাট রূপহান দর্শন করিয়া যত প্রাণী তাহাবি ডর পেইতারা, যত প্রাণী তাহাবি ডর পেইতারা, মিয়ৌ যত প্রাণী তাহাবি জবর ডর পেইতারা আর মিয়ৌ জবর ডর পাউরি বলিয়া অর্জুনে বিশ্বরূপে মাতেরতা নভস্পৃশং দীপ্ত মনেক বর্ণং ব্যাত্তাননং দীপ্ত বিশাল নেত্রম দৃষ্টা হি ত্বং প্রব্যথিতান্তরাত্মা ধৃতিং ন বিন্দামি সমং চ বিষ্ণু। হে বিষ্ণু, তোমার আকাশস্পর্শী তেজময় নানা বর্ণযুক্ত বিস্ময় হেতু মুখমণ্ডল এবং উজ্জ্বল বিশাল চক্ষু দেখে আমার হৃদয় ব্যথিত হচ্ছে এবং আমি ধৈর্য ও শ্রম অবলম্বন করতে পারছি না। হে বিষ্ণু, তোর আকাশস্পর্শী তেজময়, আকাশস্পর্শী তার দেহ গো আকাশাংশ গছে গো, আকাশস্পর্শী তেজময়, তোর তেজময় আছে তোর এ দেহ গো। নানা বর্ণযুক্ত বিস্ময় হেতু তোর বিভিন্ন রং, তোর গাড়িয়েগর মাঝে বিভিন্ন জায়গাত বিভিন্ন রং, বিভিন্ন মুখমণ্ডল, মেইথংও বিভিন্ন রকমের মেইথং, উজ্জ্বল বিশাল চক্ষু, উজ্জ্বল বিশাল ডাঙর ডাঙর আহি উতা দেহিয়া মোর অন্তরে গো জবর ব্যথিত সে, জবর ডর পাশো মোর অন্তরে গত ডরান হমাসে, তোরে দেহরি মাহি ডর পাউড়ি এবং আমি ধৈর্য ও শ্রম অবলম্বন করতে পারছি না। তুমি ধৈর্য ধরে আরো উড়ি ডরহানা কইয়া দংস্ট্রা করালানি চ তে মুখানি দৃষ্টৈব কালানল সন্নিভানি দিশো ন জানে ন লোভে ন শর্ম প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস। হে দেবেশ, ভয়ঙ্কর দীর্ঘ দন্তযুক্ত ও প্রলয়াগ্নি তুল্য তোমার মুখ সকল দেখে আমার দিগ্ভ্রম হচ্ছে এবং আমি শান্তি পাচ্ছি না। হে দেবেশ, তোর ভয়ঙ্কর দাঁত ভয়ঙ্কর, দেখলে ডর লাগে, উষাদে ভয়ঙ্কর দাঁত উতা দেহিয়া বড় প্রলয়াগ্নি তার
থতা উদাত্ত অনেক নিয়ামপাড়া থতা উদাত্ত করি জি নুকুলের প্রলয়াগ্নি প্রলয়ের জিগর ডেকি নুকুলের জিউতা প্রলয়াগ্নির উষাদের সমান ও থতাউতা দেহিয়া মর্তা দিগ্ভ্রমর কুঙ্গদেমি আসুদা পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ এতামি কিত্তাও হার না পারে কুঙ্গদে কুন্তা কিত্তাও ধরেনু আর উড়ি তরে ভয়ঙ্কর রূপে হান দহিয়া মি দিক দিশা শূন্যইলু দিক দিশা না পাউড়ি এবং আমি শান্তি পাচ্ছি না আবার মি শান্তি হানু না পাউড়ি হে দেবেশ মি শান্তি হানু না পারি হে জগন্নিবাস তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও হে জগন্নিবাস হে জগতে হানুর আশ্রয় গো তি মোর প্রতি প্রসন্ন মোর প্রতি হারো অমি চ ত্বাং ধৃত রাষ্ট্রৈস্য পুত্রা সর্বে সহৈ বাব নিপাল সঙ্গৈ ভীষ্ম দ্রোণ সুতপুত্রস্তথাসৌ সহাস্মদীয়ৈরপি যোধমুখ্যৈ বক্ত্রাণি তে তোরমানা বিশন্তি দংষ্ট্রা করালানি ভয়ানকানি কেচিৎ বিলগ্না দশনান্তরেষু সংদৃশ্যন্তে চূর্ণিতৈরুত্তমাঙ্গৈ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ এবং সমস্ত রাজন্যবর্গ সহ এবং আমাদের পক্ষের সমস্ত সৈন্যরা তোমার করাল দন্ত বিশিষ্ট মুখের মধ্যে দ্রুত বেগে প্রবেশ করছে এবং সেই দন্ত মধ্যে বিলগ্ন হয়ে তাদের মস্তক চূর্ণিত হচ্ছে। অর্জুনে মাতেদা তোর ধৃতরাষ্ট্রর পুতক লোকেই উতা ভীষ্ম পিতামহ ভীষ্ম দ্রোণাচার্য কর্ণ সমস্ত হাবি রাজাউতা সহ বড় আমার পক্ষ আনো সৈন্যতাও মানে পাণ্ডবর পক্ষ আনো সৈন্যতাও তোর করাল দন্ত বিশিষ্ট করাল দন্ত তোর করাল দাঁত বিশিষ্ট তোরাল দাঁত আছে ও থতাওয়ানাতে ভয়ঙ্কর দাঁত আছে থতাওয়ানার মাঝে দ্রুত বেগে প্রবেশ করতারা দ্রুত বেগে হমেই তারা দাবদে হমেই তারা হাবি বারো ও দাঁতুতার কামড় খেইয়া হাবি তানুর মুড়ুতা হাবি গুড়াইয়া জারগা অক্তমণ্ডলী অর্জুনের মাতৃতা বিশ্বরূপে হে দেবে স্তর এ করাল দাঁতেতা ভয়ঙ্কর দাঁতেতা তোর থতা ভয়ঙ্কর দাঁতেতা আছে ও তাতে এরে ধৃতরাষ্ট্র পুতক লোকেই ভীষ্মদেব দ্রোণাচার্য কর্ণ আর যত রাজা তাহাবি আর আমার পক্ষর যত সৈন্য হাবি ও থতাহানা দেহমই তারা যে থতাহানার মাঝে ভয়ঙ্কর দাঁত আছে হমেইতে গাও দাঁতু তাত গসা খেয়া বা কামড় খেয়া তানুর মুরু তাহাবি ঘুরা অনাথ লাগেছে এসাদে মি দেহৌড়ি বলিয়া বর্ণনা হান্দের তা যথা নদীনাং বহব অম্বু বেগা সমুদ্রমেবাভিমুখা দ্রবন্তি তথা তবামি নরলোকবীরা বিশন্তি বক্ত্রাণ্যভিজ্জ্বলন্তি নদীসমূহ যেমন সমুদ্রাভিমুখে প্রবাহিত হয়ে দ্রুত বেগে সমুদ্রে বিলীন হয় তেমনি নরলোকের বীরগণ তোমার জ্বলন্ত মুখ বিবরে প্রবেশ করছে। নদীতা যে সাথে সমুদ্র হানরুগদে সমুদ্র রুগদে প্রবাহিত হইয়া দ্রুত বেগে গিয়া সমুদ্রর পানি তাত গিয়া হমেয়া বিলীন হইতারা ঠিক উষাদে এর নরলোকে এ মর্তলোকে হেন বীর মহাবীর মহারথী এটা হাবি তোর জ্বলন্ত থতাউতাত জিনুকুলের থতাউতার ভিতরে হাবি সমানিত লাগেছি। যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গা বিশন্তি নাশায় সমৃদ্ধ বেগা তথৈব নাশায় বিশন্তি লৌকাস তবাপি বক্ত্রাণি সমৃদ্ধ বেগা
পতঙ্গগণ যেমন দ্রুত গতিতে ধাবিত হয়ে মরণের জন্য জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করে, তেমনি এই সমস্ত মানুষেরাও মৃত্যুর জন্য অতি বেগে তোমার মুখবিবরে প্রবেশ করছে। পতঙ্গতা এরা পতঙ্গ ফর্দিতারা পতঙ্গতা যে সাথে জিগত গিয়া উড়িয়া পড়তা রাখা, দ্রুত গিয়া হু করে গিয়া মরানিকা বলিয়া জিগর মাঝে পড়তা রাখা। ঠিক ঔষধে এরে মানুয়েতা হাবি মরানিকা বলিয়া দ্রুত অতি বেগে তোমার মুখবিবরে প্রবেশ করছে। তো অর্থ তাহানা দাব দিয়া গিয়া হমিতা রাখা। মানুয়েতা হাবি দাবদে গিয়া পতঙ্গ যে সাথে দাবদে জিগত গিয়া পড়িয়া মরতা রাখা মরানিকা বলিয়া জিগত পড়তা রাখা। ঠিক উষাদে মানুয়েতা হাবি মরানিকা তো অর্থ তাহানার মাঝে জগতে যে থতাৎ মানে প্রলয়ের জি নুকুলের ঔ থতাও হানাতে গিয়া হমেইতা রাখা হাবি লেলিজ্জোষে গ্রসমান সমন্তাল লোকান সমগ্রান বদনৈর জলদ্ভি তেজোভিরাপুর্য জগৎ সমগ্রং ভাসন্ত বগ্রাহ প্রতপন্তি বিষ্ণু। হে বিষ্ণু, তুমি তোমার জ্বলন্ত মুখসমূহের দ্বারা সকল লোককে গ্রাস করছো। তিতর জ্বলন্ত মুখ উতালো, জ্বলন্ত থতা উতালো হাব্বি গ্রাস করাত লাগেছ এবং সমগ্র জগৎকে তোমার তেজরাশির দ্বারা আবৃত করে সন্তপ্ত করছো। জগতে হানরে তিতর তেজ হানলো সন্তপ্ত করর, উত্তপ্ত করর। আখ্যাহি মেকো ভবানুগ্র রূপ নমোস্তু তে দেববর প্রসিদ বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্ত মাদ্যং নহি প্রজা নামি তব প্রবৃত্তিম। উগ্রমূর্তি তুমি কে? অর্জুনে একটা প্রশ্ন করে তা উগ্রমূর্তি তুমি কে আমাকে বলো। হে দেবশ্রেষ্ঠ, তোমাকে নমস্কার করি, তুমি প্রসন্ন হও। আমি তোমার প্রবৃত্তি অবগত নই, আমি তোমাকে বিশেষভাবে জানতে ইচ্ছা করি। এখন অর্জুনে প্রশ্ন করে দা উগ্রমূর্তি তি কিসা দেগো? হে উগ্রমূর্তি তি কিসা দেগো মরে মাত? হে দেবশ্রেষ্ঠ, হে দৌয়ে তার হাবির গজর শ্রেষ্ঠ গো, তোরে নমস্কার করো উড়ি। তি প্রসন্ন তি হারব, আমি তোমার প্রবৃত্তি অবগত, তোর প্রবৃত্তি হান মি হার না পাউরি, তোর প্রকৃতি হান হার না পাউরি। মি তোরে বিশেষভাবে হার পানি মনাউরি। ঈশ্বর উপরে অর্জুন মাতেদা মি তোরে বিশেষভাবে হার পানি মনাউরি। তোর প্রবৃত্তি হান কি হান, তোর প্রকৃতি হান কি হান, তি কিসা দেগো তোরে মি হব্বা করে হার পানি মনাউরি। শ্রী ভগবান উবাচ, ওবাকা ভগবানের মাতের দা কালোস্মি লোকক্ষয়কৃত প্রবৃদ্ধ লোকান সমাহর্তুমিহ প্রবৃত্ত রীতে অপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সর্বে যে অবস্থিতা প্রত্যনিকেষু যোধা। শ্রী ভগবান বললেন, ভগবানের মাতলতা আমি লোকক্ষয়কারী প্রবৃদ্ধ কাল, মি লোকে তা ক্ষয় করে গোরা প্রবৃদ্ধ কালগমি এখন লোক সংহার করতে প্রবৃত্ত হয়েছি। এবার আমি লোক সংহার করানিকা হাবিরে মারানিকা বলে প্রবৃত্ত হসু। এবার আমি ঔ কামুহানাত লাগেছু। তোমরা পাণ্ডবেরা ছাড়া সমস্ত যোদ্ধারা ধ্বংস হবে। তুমি পাণ্ডব পাশগী ছাড়া হাবি যোদ্ধা তা ধ্বংসই তাই। তস্মাত্ত্বমুত্তিষ্ঠ যশ লভস্য জিত্বা শত্রুন ভুংস্য রাজ্যং সমৃদ্ধম ময়ৈ বইতে নিহতা পূর্বমেব নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচীন। অর্জুনের মাতেদা অতএব মি হাবিরে মারানিকা উবাসু যুদ্ধা এটা হাব্বি মরতাইতা একমাত্র পঞ্চপাণ্ডব তুমি ছাড়া হাব্বি ধ্বংসইতাইতা। অতএব
তুমি যুদ্ধ করার জন্য উত্থিত হও ও যশ লাভ করো। ওয়ালতি যুদ্ধ করার জন্য উঠ, ভারতী নাঙ্গামা যশ লাভ কর, খ্যাতি লাভ কর এবং শত্রুদের পরাজিত করে সমৃদ্ধশালী রাজ্য ভোগ করো। বা শত্রু তারা পরাজিত করিয়া সমৃদ্ধশালী রাজ্যহান ভোগ করো। আমার দ্বারা এরা পূর্বেই নিহত হয়েছে। মেয়ে তারে পূর্বে আগেই মেয়ে তারে মারিয়া থসুগ। হে সব্যসাচী, তুমি নিমিত্ত মাত্র হো, তি উদ্দা নিমিত্ত মাত্র গো, তি উপলক্ষ মাত্র হইয়া তে যুদ্ধ কর। মেয়ে তারে আগেই মারিয়া থসুগ, এতে মারিয়া থসু তারে তি মারতেই তা নাংহান পেইতেই তা তি মাতারা নিমিত্ত উপলক্ষ হইয়া তি যুদ্ধ কর। এসাদে ভগবান শ্রীকৃষ্ণই অর্জুনের মাতের তা মি হাবি মারিয়া থসুগ, কিন্তু মারেছু তারে তিবার মার বলে তিম নিমিত্ত মাত্র গায় অর্জুনে মারল বলিয়া জগতে হানাত প্রচারক। মারানিতে মি আগে মারিয়া থসুগ আন দৌহিলু তাতরে হাবি মোর থতা তাদে হমেয়া মরলা আন্তরে দৌহিলু ওহান এই আসল হান ওহান হাবি মরলা হান মি মারিয়া থসুগ। কিন্তু জগতে হানে দেখতে গীতা অর্জুনে মারল এর সাথে নিমিত্ত ইয়াতি থাক বলিয়া মাতের দা হাবি মারে গুড়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হাবি করে গুড়া কথা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মাতে কে কারে মারিতে পারে কেবাকার অরি সবারে সংহারি আমি সব করি। এসাদে মাতেছে গো কৃষ্ণই অর্জুনের মাতেছে দা কুঙ্গরে মারে পারতারা কুঙ্গকার শত্রু গো সবারে সংহারি আমি সব করি। আমি মি হাব্বিরে মারৌড়ি গো মি হাব্বিতা করৌড়ি গো করে কুড়া আগ্রহ নেই। ভক্তমণ্ডলী ঈশ্বরের ইচ্ছা বিনা পত্র নাহি নরে। ঈশ্বরর কৃষ্ণর ইচ্ছা বিনা কৃষ্ণর ইচ্ছা ছাড়া গাছর পাতা হানৌ নালরের নাবরের গাছর পাতা হানৌ নালরের কৃষ্ণর ইচ্ছা ছাড়া গাছর পাতা হানৌ নালরের সাথে ঈশ্বরের ইচ্ছা বিনা পত্র নাহি নড়ে। আদে হাব্বিতা করে গুড়াগো আদে অর্জুনের মাথাতে আমি হাবি আগেই মারিয়া থসুগো। আচ্ছা তুমি নিমিত্ত গইয়া নিমিত্ত মানুষে হার পাকে যে অর্জুনে মারেছে তাই মে হান এর নাঙে হান তি কামা মারানিতে মি আগে মারিয়া থসু। আচ্ছা তি হিম্পানি নাওলাক তুই মে নিমিত্ত গইয়া মানে অভিনয় কর বলে তা অভিনয় কর মানুষ দেখতা এটা অর্জুনে মারেছে এ হান হইলে নিমিত্ত হান মারানিতে ভগবানে মারিয়া থসে। তখন দৌ হইল কিসাতে মারেছে হাবি কামারিয়া লই করেছে হাবি কামারিয়া গিলিয়াও দিল হাবি লই কিন্তু যুদ্ধ আনা তো হাবি দেখতারা হাবি আসি অর্জুনে মারতই ওয়ান দেখতাই ওয়ান হইলে নিমিত্ত ইয়া যুদ্ধ করবো নিমিত্ত ইয়া যুদ্ধ করতো এটা অর্জুনে। দ্রোণং চ ভীষ্মং চ জয়দ্রথং চ কর্ণং তথান্যা নপি যোধবীরান ময়া হতাংস্ত্বং জহি মা ব্যথিষ্ঠা যুদ্ধস্ব জেতাসি রণে শপথনান। ভগবান বললেন ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ জয়দ্রথ এবং অন্যান্য বীর যোদ্ধাদের আমি পূর্বেই নিহত করেছি। ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ জয়দ্রথ বারো অন্য বীর যোদ্ধাওতা হাবিরে মি আগেই মারিয়ালুম করছু। ভগবানের মাতের তা তুমি সেই মৃতদেহদেরই বধ করো তি ও মরা দেহও তারে বধ কর। তারে হাবিরে মারিয়া থসু তি মরিয়া হদিয়া মরা ডেড বডি উতারে মরা দেহ উতারে মার বলে তা তুমি যুদ্ধে শত্রুদের নিশ্চয়ই জয় করবে অতএব যুদ্ধ করো। তি যুদ্ধ আনা শত্রু তারে জেসাদৌ তি জয় করতেই হাতে তি যুদ্ধ কর। সঞ্জয় উবাচ এতৎশ্রুত্বা বচনং কেশবৈশ্য কৃতাঞ্জলির্বেপমান কিরীটি নমস্কৃত্বা ভূয় এবাহ কৃষ্ণং সগদ্গদং ভীত প্রণিম্য। সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন হে রাজন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই বাণী শ্রবণ করে অত্যন্ত ভীত হয়ে কম্পিত কলেবরে কৃতাঞ্জলি পুটে
প্রণাম করে গদগদভাবে অর্জুন বললেন, সঞ্জয়ে ধৃতরাষ্ট্রের মাতৃদা, হে মহারাজ, ভগবান শ্রীকৃষ্ণর ও বাণীহান শুনিয়া জবর ডর পেয়া ডরহানে আকইয়া কম্পিত গলেবরে কাঁপিয়া কম্পিত করিয়া থুরথুরেই কাঁপিয়া আজ্জুর করিয়া কৃতাঞ্জলি পুটে আজ্জুর করিয়া ক্ষমা দিয়া গদগদয়া অর্জুনে মাতেরতা। হে ভক্তমণ্ডলী, সঞ্জয়ে ধৃতরাষ্ট্রের মাতেরতা, হে মহারাজ, ভগবান শ্রীকৃষ্ণর বাণীতা শুনিয়া নিয়ামপাড়া ডর পেয়া থুরথুরেই কাঁপে আজ্জুর করিয়া ক্ষমা দিয়া গদগদয়া অর্জুনে মাতেরতা। অর্জুন উবাচ, স্থানে ঋষিকেশ তব প্রকীর্তা জগৎ প্ররিষ্যত্যনুরজ্যতে চ রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি সর্বে নমস্যন্তি চ সিদ্ধসঙ্গা। অর্জুন বললেন, হে ঋষিকেশ, তোমার মহিমা কীর্তনে সমস্ত জগৎ প্রবিষ্ট ও তোমার প্রতি অনুরক্ত হচ্ছে। হে ঋষিকেশ, অর্জুনের মাতা, হে ঋষিকেশ, তোর মহিমা কীর্তনে সমস্ত জগতে হারু তোর মহিমা কীর্তন করাত লাগেছি আর তোর প্রতি অনুরক্ত অনাথ লাগেছি। রাক্ষসেরা ভীত হয়ে নানা দিকে পলায়ন করছে, তোর রূপে ভয়ঙ্কর রূপে দেহিয়া রাক্ষসুতা নানা দিকে বিগদে যেগদে মনে লুগদে দাব দিয়া পলায়ন করাত লাগেছি। সিদ্ধরা তোমাকে নমস্কার করছে, সিদ্ধও তাই তোরে সমাধি তারা। এই সমস্তই যুক্তিযুক্ত, এটা যুক্তিযুক্ত। হ্যাঁ, তোর ভয়ঙ্কর এর রূপে দেহিয়া দৌলি সিং দৌলাসা সিদ্ধ এটা হাবিয়ে তোরে শ্রদ্ধা করিয়া তোর প্রতি অনুরক্ত হইয়া তোর মহিমা কীর্তন করতারা, এহান যুক্তিযুক্ত সে বারে রাক্ষসেতা তোরে দেখিয়া তোর ভয়ঙ্কর রূপ এহান দেখিয়া ডরহানে দাবদাত লাগেছি। এটা যুক্তিযুক্ত, তোর এহান না ডর পিয়া নোয়ার তাই রাক্ষসু তাই তোর এহান না ডর পিয়া নোয়ার তাই। আরও বাকি সিদ্ধ মুনি ঋষি দৌলি সিং দৌলাসা এটা হাবিয়ে তোর মহিমা কীর্তন করানি এহান এটা যুক্তিযুক্ত। তোরে মহিমা কীর্তন না করিয়া করানি এহান উচিত, না করিয়া নার তাহলে তুই ঔষধে গো বলিয়া যুক্তিযুক্ত বলিয়া তার বিশ্বরূপর প্রশংসা করে, তা স্তুতি করে, তা এর সাথে বিশ্বরূপর প্রশংসা করে। তা সঞ্জয় উবাচ, এতৎ শ্রুত্বা বচনং কস্মাচ্চ তেন নমেরন্ম হাত্মন কস্মাচ্চ তেন নমেরন মহাত্মন গড়ীয়সে ব্রহ্মণ ঐপাদিকর্ত্রে অনন্ত দেবেশ জগন্নিবাস ত্বমক্ষরং সদসত্তৎপরং যৎ। হে মহাত্মন, তুমি ব্রহ্মারও গুরু এবং আদি কারণ। হে মহাত্মন, তুমি ব্রহ্মারও গুরু এবং আদি কারণ। হে অনন্ত অর্জুন মাতা, হে মহাত্মন, তি ব্রহ্মারও গুরু গো, তি ব্রহ্মারও গুরুদেব গো, বার আদি কারণ গো। হে অনন্ত, সকলে কেন তোমাকে নমস্কার করবেন না? এ যুক্তিযুক্ত হানোর ব্যাখ্যা হান করে তা অর্জুনে এর সাথে করতারা হান উচিত, এর সাথে তোর স্তব করতারা মহিমা কীর্তন করতারা হান উচিত, রাক্ষসু তাই তোরে ডর পেয়ে দাব দিতারা এহানো উচিত বলিয়া বারো মাতা, হে মহাত, তি ব্রহ্মারও গুরুদেব গো, বার আদি কারণ গো। হে অনন্ত, সকলে কেন তোমাকে নমস্কার করবেন না?
হে অনন্ত তোরে কিয়া নমস্কার না করতাইতা, কিয়া না হমাইতাইতা। হে জগন্নিবাস তুমি সৎ ও অসৎ উভয়ের অতীত তত্ত্ব। হে জগন্নিবাস তি সৎ বারো অসৎ এটার অতীত তত্ত্বহান, এবং তুমি সর্বকারণের পরম কারণ। তি হাব্বি কারণে তার পরম কারণ। ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ অনাদিরাদির গোবিন্দ সর্বকারণ কারণম। এহান অর্জুনে মাদের দাতি হাব্বি কারণে তার পরম কারণ গো। তি হাতে তোরে কিয়া না হমাইতাইতা, এটা হমাইতারা হান উচিত। আর তোরে ডর পেয়ে রাক্ষস এটা জিতার আগা এহানও উচিত বলিয়া তা ব্যাখ্যা করে তা অর্জুনে। তোমাদি দেব পুরুষ পুরাণস তোমৈশ্য বিশ্বৈশ্য পরং নিধানম বেত্তাসি বৈদ্যং চ পরং চ ধাম তোয়া ততং বিশ্বমনন্ত রূপ। হে অনন্তরূপ তুমি আদিদেব ও অনাদি পুরুষ এবং বিশ্বের পরম আশ্রয়। হে অনন্তরূপ অর্জুন মাতা, হে অনন্তরূপ তি আদিদেব গো, তি আদি গো, তি অনাদি গৌতি আদি গৌতি, তি আদিদেব ও অনাদি পুরুষ, তি অনাদি গৌতি অনাদি পুরুষ গৌতি আদি গৌতি, এবং বিশ্বের পরমাশ্রয়। বিশ্ব হান জগতে হান পরমাশ্রয় গৌতি, পরমাশ্রয় হানৌতি। তুমি সব কিছুর জ্ঞাতা এবং তুমি পরম জ্ঞাতব্য। তি হাব্বি হাব্বি তি হার পাশদ গো, হাব্বির জ্ঞাতা গতি মানে হাব্বি তি হার পাশদ গো বারো তি তুমি পরম জ্ঞাতব্য। তি পরম জ্ঞাতব্য গৌতি হার পানির পরম জিনিস আনৌতি। হাব্বিয়ে হাব্বিত্ব করি হার পানির ব্যাপার হান উল্টাই তি হাব্বিত্ব গুরুত্বপূর্ণ হার পানির ব্যাপার হানৌতি। তি ভগবান ভগবানু করি হাবিত্ব গুরুত্বপূর্ণ গো, ভগবানু গই তার দেখি গুরুত্বপূর্ণ আর নেই, তার তো জিঙে গুরুত্বপূর্ণ আর নেই। হাব্বিত্ব পরম জ্ঞাতব্য, তারে পরম জ্ঞাতব্য হিসাবে হার পানি লাগের জ্ঞাতব্য বস্তু আনইল তাই ভগবান। তি পরম জ্ঞাতব্য গো বলিয়া বিশ্বরূপে অর্জুনে মাদের দা হাবির আশ্রয় গো, জগতে হানোর আশ্রয় গো, ধর্ম সনাতন ধর্ম হান রক্ষা করের গো। দা ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ গো অনাদিরাদির গোবিন্দ সর্বকারণ কারণম উগো ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। তারে হার না পেয়া আর কারে হার পিতা। অর্জুনের মাঝে হাবিত্ব পরম জ্ঞাতব্য গইল তাই তি তোরে হার পানি লাগের, তোরে না হার পেয়া থনা থানা উচিত নেই। কৃষ্ণ জ্ঞানেই জ্ঞান, বাকি সব অজ্ঞান। কৃষ্ণ বলে হার পানি হানেই জ্ঞান হান, বাকি হাবি অজ্ঞান। তো পরম জ্ঞাতব্য গতি তুমি তুমি গুণাতীত। তি ত্রিগুণের 70 গুণের এটার অতীত গতি। তিয়ে 70 গুণে তাই জগতে হান আমি হাব্বি 70 গুণর অধীনে আসিতা। 70 গুণে আমারে পরিচালনা করে এটা, কিন্তু তি 70 গুণের তার অতীত গো, এটাই তোরে প্রভাবিত করে নোয়ার তারা, এটার গজর গতি। এবং এই জগৎ তোমার দ্বারা পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে। জগতে হান হাবি হাব দিয়া সদ্গতি পরিব্যাপ্ত, তোর দ্বারা পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে তা জগতে হান হাবি গো। হাব দিয়া সদ্গো কোনো হাব্বি জায়গা তিয়া সদ্গো তি নেই, যা কোনো জায়গা হান নেই জগতে হান হাব্বি হাব্বি তিয়া সদ বার জগতে হান হাবি তোর ভিতরেই আছে। হাতে হাব দিয়া তিয়া আসত আস্তা জগতে হানরে তোর গাড়ি গতি বুড়িয়া থসত হাতে হাবি আস্তা জগত হান হাব দিয়া আসত পরিব্যাপ্ত হইয়া আসত। এহান অর্জুনে মাতের দা জগৎথান হাবি তার দেহগর ভিতরে অর্জুনে দেখলো হাতে জগৎথান হাবি হাব দিয়ে আসে। এহান তা আহিগলই দেখলো, দিব্য আহিগল দেখলো। আমার আহিয়ে তালো নাও দেহিয়ার নাও দেখতাঙাই, কিন্তু অর্জুনেতে দিব্য আহিগল দেহের তা জগতে আন হাবি হাব দিয়া বই আছে। আহিগল দেখিয়া মাতের তা না দেখিয়া না গই ভক্তমণ্ডলী। এহান দেয় চাক্ষুষ প্রমাণ। অর্জুনেতে সাক্ষাতে বিশ্বরূপে হান দেখলো, ওদের দিব্য চক্ষু গৌ পেইল আনতে তা বিশ্বরূপে হানের ভিতরে জগতে আন হাবিগো দেখলো। দেহিয়া মাতের তা জগৎথান হাবি পরিব্যাপ্ত আসত। জগৎথান হাবি তার দেহগর ভিতরেই দেহের। তুমি গুণাতীত, তুমিই গুণাতীত। এই জগৎ তোমার দ্বারা পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে। গুণাতীত গো কিসাতে জগতে আনোর ভিতরেতে 70 গুণের খেলা চলে। 70 গুণে জগতে আন হাবিরে মোহিত করিয়া থর দৌ জগৎ হানুরে
বিশ্বরূপে তার দেহগর ভিতরে বড়িয়া থসে হাতে তার সত্যগুণে সত্য-রজ-তম গুণে তারেতে আর কি সাথে পিতা তারেতে সত্য-রজ-তম গুণর এ জগতে আর হাবিগ তার দেহগর ভিতরে বড়িয়া থসে হাতে তা সত্য-রজ-তম গুণর অতীত এটা হাবিরে সামালিয়া থর্গ বায়ুর্য মো অগ্নির বরুণ বায়ুর্যম অগ্নির বরুণ শশাঙ্ক প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ নমো নমস্তে অস্তু সহস্রকৃত্ব পুনশ্চ ভূয়োপি নমো নমস্তে। তুমি বায়ু যম অগ্নি বরুণ চন্দ্র প্রজাপতি ব্রহ্মা, অতএব তোমাকে আমি সহস্রবার প্রণাম করি এবং পুনরায় নমস্কার করি। বিশ্বরূপরে এখন অর্জুন মাতেতা তি বায়ু গৌতি যম রাজাউতি অগ্নিঔতি বরুণৌতি চন্দ্রৌতি প্রজাপতি ব্রহ্মাউতি, অতএব মিতরে হাজারাহান হমাদৌরি সহস্রবার প্রণাম করি 1000 খুন তরে মি হমাদৌরি বারো অতরে নমস্কার করৌরি বলিয়ার সাথে অর্জুনে বিশ্বরূপরে হমাদেরতা নম পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে নমোস্তু তে সর্বত এব সর্ব অনন্ত বীর্যামিত বিক্রমস্ত্বং সর্বং সমাপ্নোসি ততোসি সর্ব। হে সর্বাত্মা, তোমাকে সম্মুখে নমস্কার করছি, তোমাকে পশ্চাতে নমস্কার করছি, তোমাকে সমস্ত দিক থেকেই নমস্কার করছি। তো অর্জুন মাত্র হে সর্বাত্মা, তোরে মি মুঙ্গানা দেও নমস্কার করৌরি, মুঙ্গানা দেও হমাদৌরি, পিঠিয়ে দেও হমাদৌরি, হাবিগ দত্ত হমাদৌরি। হে অনন্ত বীর্য, তুমি অসীম বিক্রমশালী। হে অনন্ত বীর্য, তুই অসীম বিক্রমশালী গো, তুমি সমগ্র জগতে ব্যাপ্ত, আস্থা জগতে আনতি হাব দিয়া সদ্গো, অতএব তুমিই সর্বস্বরূপ আর তুই হাব্বির স্বরূপ গতি। সখেতি মত্বা প্রসবং যদুক্তং হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি অজানতা মহিমানং তবেদং ময়া প্রমাদাত প্রণয়েন বাপি যচ্চাব আসার্থমসৎকৃত ওসি বিহার শয্যাসন ভোজনেষু এক অথবা পচ্যুত তৎসমক্ষং তৎসাময়ে ত্বমহম প্রমেয়ম। পূর্বে আমি তোমার মহিমা না জেনে তোমাকে হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখা বলে সম্বোধন করেছি। অর্জুনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রে বিশ্বরূপের মাতেতা তোরে মি আগে তোর মহিমাতা হার না পেয়া হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখা বলিয়া সম্বোধন করেছিল। প্রমাদবশত এবং প্রণয়বশত আমি যা কিছু করেছি তা তুমি দয়া করে ক্ষমা করো। মি প্রমাদবশত হার না পেয়া প্রণয়বশত তোরে প্রণয়বশত বন্ধুত্বর প্রেম হারল, মি অনেক কিছু যেটা যেটা করেছু উতাতি দয়া করিয়া মরে ক্ষমা কর। মি হার না পেয়া করে হুতা তোর বন্ধুগ বলিয়া কত উল্টাপাল্টা কাম করেছু উতা মরে ক্ষমা কর। বিহার শয়ন ও ভোজনের সময় কখন একাকী এবং কখন অন্যদের সমক্ষে আমি যে তোমাকে অসম্মান করেছি, আমার সে সমস্ত অপরাধ তুমি দয়া করে ক্ষমা করো। তো বিহার মানে বুলানি টুলানি কত বুলাবুলি করতে শয়ন গুঞ্জানির সময় ভোজনের সময় কোনো সময় আখুলা গই কোনো সময় অন্য বন্ধুবান্ধবর লগে বা অন্য মানুষ মুঙে মি তোরে অনেক অসম্মান করেছু উতাতি ও অপরাধতা মরে দয়া করিয়া ক্ষমা কর। এসাদে অর্জুনে ক্ষমা জানাত লাগেছে তাতে হার না পেয়া বন্ধুগ বলিয়া কৃষ্ণর লগে কত রকমের ব্যবহার করেছে অপরাধ করেছে, কিন্তু এ কৃষ্ণ তার বন্ধু এগো যে বিশ্বরূপ ভয়ঙ্কর বিশ্বরূপ আস্তা ত্রিভুবনে গো আস্তা জগতে হান হাফ দিয়াছে
এ ভয়ঙ্কর বিশ্বরূপে তা হার না পেয়ে তা আগে যেটা যেটা দুষ করেছিল অপরাধ করেছিল এটা আমি ক্ষমা উতা অপরাধ উতা হাবি ক্ষমা কর বলে তা ক্ষমা চানাত লাগে সেটা ভক্তমণ্ডলী পিতাসি লোকৈশ্য চরাচরৈশ্য ত্বমৈশ্য পূজ্যশ্চ গুরুর গরিয়ান ন ত্বৎ সমস্ত্যভ্যধিক ন ত্বৎ সমস্ত্যভ্যধিক কুত অন্য লোকত্রয়ে ঐপ্য প্রতিম প্রভাব। হে অমিত প্রভাব, তুমি এই চরাচর জগতের পিতা, পূজ্য, গুরু এবং গুরুর গুরু। হে অমিত প্রভাব, তি এ চরাচর জগতে হানোর বাপক গৌতী, পূজ্য গৌতী, গুরু গৌতী, গুরুর গুরু গৌতী। অতএব ত্রিভুবনে তোমার সমান আর কেউ নেই। ত্রিভুবনে হানা তোর সমান আর কোনো গৌ নেই। ত্রিভুবনে তোমার থেকে শ্রেষ্ঠ অন্য কে হতে পারে? ত্রিভুবনে হানা তোরান্তগুড়ি শ্রেষ্ঠ কুঙ্গ না পারে তা। এসাদে অর্জুনে বিশ্বরূপের মাতের তা। তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং প্রসাদয়ে ত্বামহ মিষ মিড্ডম পিতেব পুত্রৈশ্য সখেব সৈক্ষু প্রিয় প্রিয়ায়ার হসি দেব ষোঢ়ুম। হে পরম পূজ্য ভগবান, অর্জুনের মাথে তা হে পরম পূজ্য ভগবান, আমি তোমাকে দণ্ডবত প্রণাম করে তোমার কৃপা ভিক্ষা করছি। তো ভাল্লমি তোরে দণ্ডবত প্রণাম করিয়া হমা দিয়া তোর কৃপা ভিক্ষা মাগৌরিতা। পিতা যেমন পুত্রের, সখা যেমন সখার, প্রিয় যেমন প্রিয়ার অপরাধ ক্ষমা করেন, তুমিও সেভাবে আমার অপরাধ ক্ষমা করো। বাপক গই যে সাথে পুত করে ক্ষমা করের, বন্ধু গই যে সাথে তার বন্ধু করে ক্ষমা করের, প্রিয়ও গই যে সাথে তার প্রিয়াও করে ক্ষমা করের। ঔষধে তি মোর অপরাধ ক্ষমা কর, ক্ষমা চানাত লাগে হেতা। অদৃষ্ট পূর্বং ঋষিত অস্মি দৃষ্টুয়া ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে তদেব মে দর্শয় দেবরূপং প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস। তোমার এই বিশ্বরূপ যা পূর্বে কখনো দেখিনি তা দর্শন করে আমার কৌতূহল চরিতার্থ হয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমার মন ভয়ে ব্যথিত হয়েছে। অর্জুন মাতেতা তোর এ বিশ্বরূপে হান যেহান আগে কোনোদিন না দেহেছু, উহান দর্শন করিয়া মোর কৌতূ হারপানি মনাছিলু, উহান হার পেইলু। দেহানি মনাছিলু, উহান দেখলু, কিন্তু তা সত্ত্বেও মোর মনে হান জবর ডর হানে জবর ব্যথিত সে জবর ডর পাউরি। হে দেবেশ, তাই হে দেবেশ, হে জগন্নিবাস, আমার প্রতি প্রসন্ন হও এবং পুনরায় তোমার সেই পূর্বরূপই আমাকে দেখাও। ওয়ালতে হে দেবেশ, হে জগন্নিবাস, মোর প্রতি প্রসন্ন ও মোর প্রতি হারও ও আর পুনরায় বার সেং করে তোর আগেকার রূপহান মোড়ে দৌহা। বিশ্বরূপান তা দেহানি মনাছিল হানতে ভগবানে দৌহেইল। এবাতে হাবি দেহানির পিছেতে ডর পেয়ে অর্জুনের মাতে তা আমি দেহানি মনাছিলু, কৌতূহলা হানাছিল, দেহানি মনা নিয়ে হানাছিল, হার পানি মনা নিয়ে হানাছিল, হান মরতা ওয়াহ দিল দেখলু। এবাতে মি জবর ডর পাউরি হাতে মোর গজে হারও হাতে তি বার সেং করে তোর আগেকার রূপহান দেওহা। এ ভয়ঙ্কর রূপে হান নাত্যগুড়ি আগেকার রূপহানের জায়গা। তোমার সেই পূর্বরূপী আমাকে দেখাও, তোর আগেকার পূর্ব রূপহান মরে দেওহা। কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্তম ইচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্টুমহং তথৈব তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন সহস্রবাহু ভব বিশ্বমূর্তে। হে সহস্রবাহু, আমি তোমাকে পূর্ববৎ সেই কিরীট গদা ও চক্রধারী রূপে দেখতে ইচ্ছা করি। হে বিশ্বমূর্তি, এখন তুমি তোমার সেই চতুর্ভুজ রূপ ধারণ করো। হে সহস্রবাহু, বিশ্বরূপের মাতের তার জন্য হে সহস্রবাহু, মি তোর আগেকার সে কিরীট গদা বার চক্রধারী রূপ হানলমি তোরে দেহানি মনাউরি। হে বিশ্বমূর্তি, এখন তুমি তোমার সেই চতুর্ভুজ
মূর্তি ধারণ করো এবাগাতি তোর চতুর্ভুজ মূর্তি হান ধারণ কর। শ্রী ভগবান উবাচ ময়া প্রসন্নেন তবার্জুনেদং রূপং পরং দর্শিতমাত্মযোগাৎ তেজময়ং বিশ্বমনন্তমাদ্যং জন্মে তদন্যেন ন দৃষ্টপূর্বম। শ্রী ভগবান বললেন, হে অর্জুন, তোমার প্রতি প্রসন্ন হয়ে আমি তোমাকে জড়জগতের অন্তর্গত আত্মযুগ স্বরূপ শ্রেষ্ঠ রূপ দেখালাম। তুমি ছাড়া পূর্বে আর কেউই সেই অনন্ত আদি তেজময় রূপ দেখেনি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবার মাতেরদা, হে অর্জুন, তোর প্রতি তোর গজে মি হারবইয়া মি তোরে জড়জগতে হানোর অন্তর্গত আত্মযুগ স্বরূপ শ্রেষ্ঠ রূপ দেখালাম। জড়জগতে হানোর শ্রেষ্ঠ রূপ ওহান্তরে মি দেহইলুতা ভক্তমণ্ডলী এ বিশ্বরূপে হানরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মাতেতা এ হানৌ জড়জগতর রূপ ফান, এ হানৌ জড়জগতর রূপ ফান, এ বিশ্বরূপে হান কতি ভয়ঙ্কর কতি ডাঙর রূপে হানরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মাতেতা এ হান জড়জগতর রূপ ফান, জড়জগতর শ্রেষ্ঠ রূপ ফান। এ জড়জগতে হানর শ্রেষ্ঠ রূপ ফান, এ হানর দেখি শ্রেষ্ঠ আর নেই। বিশ্বরূপে হান জড়জগতে হানর শ্রেষ্ঠ রূপ হান, কিন্তু শ্রেষ্ঠ হইলেও কথা হান মাতলতা কিতা এ হান জড়জগতর হান, তে জড়জগতর রূপ ফান। বিশ্বরূপে হান জড়জগতর রূপ ফান, অপ্রাকৃত জগতর রূপ ফান নাগই, জড়জগতর শ্রেষ্ঠ রূপ ফান। জড়জগতের অন্তর্গত আত্মযুগ স্বরূপ শ্রেষ্ঠ রূপ দেখালাম। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মাতেতা জড়জগতের অন্তর্গত অন্তর্গত আত্মযুগ স্বরূপ শ্রেষ্ঠ রূপ দেখালাম। এরে বিশ্বরূপে হান দহিল হান জড়জগতে হানর শ্রেষ্ঠ রূপ ফান। তুমি ছাড়া পূর্বে আর কেউই সেই অনন্ত আদি তেজময় রূপ দেখেনি। তি ছাড়া আর কোনো গই এসাদে অনন্ত তেজময় রূপে হান না দেখেছি। এরূপে বিশ্বরূপে হান অর্জুনের মাতেতা তি ছাড়া কোনো গই এ তেজময় রূপে হান নাও দেখেছি। ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈর্ন দানৈর ন চ ক্রিয়াভির্ন তপোভিরুগ্রৈ এবং রূপ শৈক্য অহং নৃলোকে দ্রষ্টুং তদন্যেন কুরু প্রবীর। হে কুরুশ্রেষ্ঠ, বেদ অধ্যয়ন, যজ্ঞ দান, পুণ্যকর্ম ও কঠোর তপস্যার দ্বারা আমার এই রূপ কেউ দর্শন করতে পারে না। হে কুরুশ্রেষ্ঠ অর্জুন, বেদ অধ্যয়ন ল মোর এ রূপে হান কোনো গই দেহে নোয়ার তারা, দর্শন করে নোয়ার তারা, যজ্ঞ লো নোয়ার তারা, দান লো নোয়ার তারা, পুণ্যকর্ম লো নোয়ার তারা, কঠোর তপস্যা লো মোর এ রূপে হান কোনো গই দর্শন করে নোয়ার তারা। একমাত্র তুমি তা দর্শন করলে, একমাত্র তি এ রূপে হান দর্শন করলে তা। মাতে বেথা মাচ বিমূঢ় ভাব দৃष्ट्वा রূপং ঘোরমিদ্রিং মমেদম বেপতভি প্রীতমনা পুনস্ত্বং তদেব মে রূপমিদং প্রপশ্য। আমার এই ভয়ঙ্কর বিশ্বরূপ দেখে তুমি ব্যথিত হইও না। মোর এ ভয়ঙ্কর বিশ্বরূপে হান দেখিয়া তি ডর না পেই ভয় ত্যাগ করে প্রসন্ন চিত্তে আমার এই চতুর্ভুজ রূপ দর্শন করো। তো ডরুহান ত্যাগ করিয়া হারইয়া এরে মোর চতুর্ভুজ রূপে হান দর্শন কর বলিয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনরে মাতল। সঞ্জয় উবাচ ইত্যর্জুনং বাসুদেবস্তথোক্ত্বা স্বকং রূপং দর্শয়ামাস ভূয় আশ্বাসয়ামাস চ ভীতমেনং ভূত্বা পুনঃ সৌম্য বপুর মহাত্মা।
সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন, ওবাগা সঞ্জয়ে ধৃতরাষ্ট্রের মাতের দা মহাত্মা বাসুদেব অর্জুনকে এভাবে বলে তার চতুর্ভুজ রূপ তাকে দেখালেন। ঔষধে মাতিয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণই অর্জুনের তার চতুর্ভুজ রূপহান দেওহইল এবং পুনরায় সৌম্যমূর্তি ধারণ করে ভীত অর্জুনকে আশ্বস্ত করলেন। এর পিছনে সৌম্যমূর্তি অর্থাৎ মনুষ্যর মূর্তিহান দ্বিভুজ মূর্তিহান সৌম্যমূর্তি ধারণ করিয়া ভীত অর্জুনকে আশ্বস্ত করলেন। তার দ্বিভুজ পৈল্লাকার রূপহান দ্বিভুজ মূর্তিহান মনুষ্য মূর্তিহান দেওহাদে অর্জুনরে ঠান্ডা করল। অর্জুন উবাচ দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দন ইদানীমস্মি সংবৃত্ত সচেতা প্রকৃতিগত। শ্রীকৃষ্ণের পরম মাধুর্যময় দ্বিভুজ মূর্তি দর্শন করে অর্জুন বললেন, হে ভক্তমণ্ডলী, চতুর্ভুজ রূপহান দেওহেরা তার পিছেতে কৃষ্ণর অর্জুনের বন্ধু মনুষ্য রূপহান দ্বিভুজ মূর্তি দুহান আতালা রূপহান দৌহইল। দুহান আতালা রূপহান দৌহইল অর্জুনে মাতের দা শ্রীকৃষ্ণের পরম মাধুর্যময় পরম মাধুর্যময় রূপহান শ্রীকৃষ্ণর দ্বিভুজে হান দুহান আতালা রূপে হান পরম মাধুর্যময় বলে শ্রীকৃষ্ণের পরম মাধুর্যময় দ্বিভুজ মূর্তি দর্শন করে এখন দেখিয়া অর্জুনে মাতের দা, হে জনার্দন, তোমার এই সৌম্য মানুষ মূর্তি দর্শন করে আমার চিত্ত স্থির হলো এবং আমি প্রকৃতিস্থ হলাম। অর্জুন মাতের দা, হে জনার্দন, তোর এ সৌম্য এ মনুষ্যরূপে হান দেখিয়া মোর চিত্ত গো স্থির হইল মি প্রকৃতিস্থ হইলু মি নর্মেল হইলু বলে তা মি আগেকার দেখি ঠিক হইলু মি জবর ডর পাছিলু হাবি ডর দূরে বাঁকা গেলগা তোর এ মনুষ্য রূপে হান দেখিয়া মি ঠিক হইলু মানে প্রকৃতিস্থ হইলু স্বাভাবিক হইলু। ভক্তমণ্ডলী, শ্রী ভগবান উবাচ সুদূরদর্শমিদং রূপং দৃষ্টবানসি জন্মম দেবা ঐপৈশ্য রূপৈশ্য নিত্যং দর্শনকাঙ্ক্ষিন। শ্রী ভগবান বললেন, তুমি আমার যে রূপ এখন দেখছ তা অত্যন্ত দুর্লভ দর্শন। ভগবান পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের মাতের তা এ দ্বিভুজ রূপে হান দ্বিভুজ মনুষ্যর রূপহান এ রূপে হান তিয়ে বেকা যে রূপহান দেহর এহান অত্যন্ত দুর্লভ দর্শন হান এহান হাবিত্য দুর্লভ দর্শন হান হাবিত্য ডাঙর রূপফান হান বিশ্বরূপ দহিল এটা হাবির গজর রূপফান। ভক্তমণ্ডলী, চতুর্ভুজ রূপফান দহিল এটারও ও রূপহানেরও গজর হান এহান হাবিত্য দুর্লভ দর্শন হান এ মনুষ্য রূপে হান ভগবানের মাতে তা এখন অত্যন্ত দুর্লভ দর্শন। তুমি আমার যে রূপ এখন দেখছো এটা দ্বিভুজ রূপে হানোর কথা মাতে তা। ভক্তমণ্ডলী, তুমি আমার যে রূপ ফান টিয়ে বেকা দেহর এখন অত্যন্ত দুর্লভ দর্শন হান দেবতারাও এই নিত্য রূপের দর্শনাকাঙ্ক্ষী এহান নিত্য রূপ ফান এহান নিত্য ঈশ্বর পরমা কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ সচ্চিত আনন্দময় সৎ মানে নিত্য এহান নিত্যরূপ ফান নিত্যরূপের এই নিত্যরূপের দর্শনাকাঙ্ক্ষী দেবতারাও এই নিত্যরূপের এ নিত্যরূপে হান দেহানিকা বলিয়া দর্শন করানিকা আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাই তারা তা দৌলি সিং দৌলাসা এটা এ নিত্যরূপে হান এখন তাই সচ্চিদানন্দ রূপ ফান নিত্যরূপ ফান সচ্চিত আনন্দময় ঈশ্বর পরমা কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ অনাদিরাদির গোবিন্দ সর্বকারণ কারণম তাই নিত্যরূপান এহান দৌলি সিং দৌলাসায়ও কুম্বাকা গীতায় রূপে হান দেখতাঙাইতা বলে আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাইতারতা না হং বেদৈর ন তপসা ন দানে ন চৈজ্যয়া শৈক্য এবং বিধ দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা। তুমি তোমার দিব্য চক্ষুর দ্বারা আমার যে রূপ এখন দর্শন করছো তা বেদ পাঠ তপস্যা
দান পূজা প্রভৃতি উপায় দ্বারা কেউই দর্শন করতে সমর্থ হয় না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের মাতে তা তি তোর দিব্য চক্ষুগুলো এবাকা যে রূপফান দেহর এহান বেদপাঠ করিয়াও দেহেনওয়ার তারা, কোনোগই বেদপাঠ করিয়াও দেহেনওয়ার তারা, তপস্যা করিয়াও না পেই তারা, দেহা না পেই তারা, দান করিয়াও দেহা না পেই তারা, পূজা করিয়াও দেহা না পেই তারা। বেদপাঠ তপস্যা দান পূজা কোনো তার কোনো উপাইল কোনোগই এ রূপেহান দর্শন করে নোয়ার তারা। ভক্তিয়া ত্বনন্যয়া শৈক্য অহম এবং বিধ অর্জুন জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুং চ পরন্তপ। হে অর্জুন, অনন্য ভক্তির দ্বারাই কেবল আমাকে জানতে ও স্বরূপত প্রত্যক্ষ করতে এবং আমার চিন্ময় ধামে প্রবেশ করতে সমর্থ হয়। একমাত্র অনন্য ভক্তি, অনন্য ভক্তি, কোনো দান তপস্যা পূজা বেদপাঠ কোনো তালও এ রূপেহান কোনোগই দেহেনওয়ার তারা। একমাত্র অনন্য ভক্তি, অনন্য ভক্তি একমাত্র অনন্য ভক্তি, অনন্য কোনো গদে ভক্তিহানরে না বাটিয়া হাব্বি কৃষ্ণরাং ভক্তি আনতে না, অনন্য ভক্তি। তো অনন্য ভক্তিল অনন্য ভক্তির দ্বারাই কেবল আমাকে জানতে ও স্বরূপত প্রত্যক্ষ করতে। একমাত্র অনন্য ভক্তি আনলো মরে হার পানি পারতারতা, মরে স্বরূপত মরে প্রত্যক্ষ করে মরে দেহানি পারতারতা এবং মোর চিন্ময় ধামে গিয়া ফোনি পারতারতা, হমা পারতারতা। একমাত্র ভক্তিল ওবে কোনো তপস্যা দান দক্ষিণা পূজা বেদপাঠ এতালো মোরূপেই ফোনোয়ার তারা, মোরে দেহেনোয়ার তারা, মোর এ রূপে হান দর্শন করে নোয়ার তারা, মোর ধামু হানাত জ্ঞানওয়ার তারা। কিন্তু অনন্য ভক্তি যে করতে আছে, যে কোনো গদে ভক্তি হান না দিয়ে একমাত্র কৃষ্ণ, কৃষ্ণ ছাড়া কিত্তাও হান না পার। একমাত্র কৃষ্ণ বলিয়া যে গই কৃষ্ণর চিন্তা করে কৃষ্ণর ভজন করে ভক্তি করে অনন্য ভক্তি, ও গই এ রূপে হান দেহে পারের তা বারো ভগবানের ধাম হানাত গিয়া ফৌনি পারের তা হমানি পারের তা মাতে দা মোর চিন্ময় ধাম হান হইল তাই চিন্ময় ধাম। কৃষ্ণর চিন্ময় ধাম, চিন্ময় চেতনময়, চেতনময়। বাকি তা হবে জড়, জড় জগৎ, জড় জগৎ এটা চিন্ময় না গই, চেতনময় না গই। তার ধাম হান হইল তাই চিন্ময় জগৎ থান। চিন্ময় জগতন হাব্বি চেতন, জড় বস্তু পেই নেই, হাব্বি চিন্ময় চেতনময়। এপেই কোনো তার চেতনময় জিনিস নেই, এপে হাব্বি জড় বস্তু। এবে জীবজন্তু তাকিতে হাব্বি ভিতরে আছে আত্মা গহুদা চিন্ময়, বাকি দেহ গো হাব্বি জড় বস্তু। ক্ষিতি অব তেজ মরুদ্বুম, ক্ষিতি অব তেজ মরুদ্বুম, মাটি পানি জিগ বৌহান আকাশান এর পাঁচশান জিনিস লো দেহ তা হংকরে হিতা জগতে হান পাঁচশান বস্তু লো অহেতা। এটা হাবি অচেতন জড় পদার্থ। তো জড় পদার্থ তার ভিতরে একমাত্র চিন্ময় গেল তাই ওটা আত্মাও গো, আত্মাও তো ভগবানের অংশ। চিন্ময় পরমাত্মা গোর অংশ গো, অংশ গোপী হমা হেতা। ওগর ভিতরে হমার চেতন চেতনা হান আহেরতা হাতে। কিন্তু এর সাথে জড় বস্তু চিন্ময় জগৎ আনাত নেই, হাব্বি চেতন চিন্ময়। ও চিন্ময় জগৎ আনাত কোনো জড় বস্তু নেই। এর ক্ষিতি অব টেস মরুদ্বুম এটা হপি নেই, হপে হাব্বি চিন্ময় চেতনময়। চিন্ময় ধাম হানাত গিয়া হব পারতারা গাতা কুঙ্গ যেগর তা অনন্য ভক্তিয়ান আছে, যেগো ভগবান ছাড়া কিত্তাও হান না পার। ভগবানের ভজন করিয়া থার হাব্বি সময় অন্য গদে কোনো বাটাবাটি না করে ভক্তি হানরে দে একমাত্র অনন্য ভক্তিয়ালাও গই তা এর রূপে হান দর্শন করে পারের। কৃষ্ণর এ দ্বিভুজ মুরলী, দ্বিভুজ রূপে হান, দ্বিভুজ মুরলীধারীতে বৃন্দাবনে ওয়ান আর একও জিঙে বেশে ফান। বৃন্দাবনে মুরলীধারী, দ্বিভুজ মুরলীধারী। এবার অর্জুনের মুখে কিন্তু দ্বিভুজধারী, দ্বিভুজ অস্ত্রধারী, অস্ত্রও নাও ধরেছে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধত। কৃষ্ণ অস্ত্রও না ধরেছে, উদ্দা আদি হানলো আছে তা পাঞ্চজন্য সংখ্যক বাজ আছে, আর কোনো অস্ত্র তা নাও ধরেছে ভক্তমণ্ডলী। এর দ্বিভুজ রূপে হান
এখন তাই নিত্যরূপান যে অনন্য ভক্তি যে করতে আছে উগয় এখান দর্শন করে পারের, উগয় তার চিন্ময় ধাম উহানাত গিয়া পারের। ভগবান শ্রীকৃষ্ণই নিজে মাত্র তা স্বয়ং কথা তা ভগবদ্গীতা শ্রীকৃষ্ণর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণর মুখ নিঃসৃত বাণী আর নিজে মাতের তা এর কথা তা। অনন্য ভক্তি ছাড়া আর কোনো কিতা কোনো দান দক্ষিণা পূজা পার্বণ তপস্যা বেদপাঠ কোনো তালেও তার এর রূপে হান দর্শন করে নোয়ার দ্বারা তার চিন্ময় জগৎ উহানাত গিয়া নোয়ার দ্বারা মৎকর্ম কৃন্মত পরম মদ্ভক্ত সঙ্গবর্জিত নির্বৈর সর্বভূতেষু য স মামেতি পাণ্ডব। হে অর্জুন, যিনি আমার অকৈতব সেবা করেন, যিনি আমার অকৈতব সেবা করেন কিসাদে ভগবানের পেই তারা এ কথাটা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনারাং মাতের তা ব্যাখ্যা করে তা যেগই মরে কোনো কারণ নেইয়া কোনো স্বার্থ নেইয়া সেবা করেন, কোনো কারণবশত না কই মানে ভগবানরে কোনো কারণবশত কোনো স্বার্থ হলো কোনো একটা পানার কা কোনো উদ্দেশ্য হলো ভজন না করে তা হাব্বি উদ্দেশ্য হাব্বিতা বাদ দিয়া যেগই ভগবানরে ভজন করে একমাত্র ভগবানরে বানা পেয়া ভজন করে ভক্তি করিয়া ভক্তিহানে আকইয়া ভজন করে বানাহানা আকইয়া ভজন করে উহরদা কোনো কারণ নেই, বানাহানা আকইয়া উহানেই কারণ আমি তোমাকে ভালোবাসি তাই আমি তোমাকে ভালোবাসি এর কথা ভগবানরে বানা পেয়া ভজন করে ভক্তিহানে আকইয়া ভজন করে কোনো একটা পানার কাবুলিয়া ভজন না করে কোনো স্বার্থল ভজন না করে যে গই কোনো স্বার্থ হাব্বি ত্যাগ করিয়া ভজন করে সেবা করে আমার প্রতি নিষ্ঠাপরায়ণ মোর প্রতি নিষ্ঠাপরায়ণ যে গো মোর ভক্ত গো মোর ভক্ত মানে যে গই হুদ্দা ভক্তি করে উগল তাই ভক্ত গো জড় বিষয়ে সম্পূর্ণ আসক্তি রহিত, জড় বিষয়ের প্রতি কোনো আকর্ষণ যে তার নেই, জড় জগতে আনার কোনো বস্তুর প্রতি আকর্ষণ নেই, কোনো বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ নেই এবং সমস্ত প্রাণীর প্রতি শত্রুভাব রহিত বা জগতে আনার যত প্রাণী আছি তার প্রতি শত্রুতা না করে শত্রুভাব নেই, কোনো আগর হিংসা না করে কোনো প্রাণী আগর জগতে আনার কোনো রকমের প্রাণী আগর হিংসা যেগই না করে কোনো প্রাণী আগর ক্ষতি না করে ক্ষতি করানোর চিন্তাও না করে হিংসাও না করে কোনো জীব জন্তু কোনো আগর ক্ষতি না করে হিংসা না করে শত্রুভাব নেই শত্রুভাব রহিত তিনিই অবশ্য আমার কাছে ফিরে আসেন। ঔষধেও গো মরাং ফিরিয়া হারতা কোন কিসাদে গো যে গই কোনো কারণ ছাড়া কোনো কারণ কোনো স্বার্থ ছাড়া মোর সেবা করে মোর প্রতি নিষ্ঠাপরায়ণ মোর ভক্ত জড় বিষয়ে সম্পূর্ণ আসক্তি শূন্য 12 যত জীবজন্তু আসি প্রাণী তা হাবির প্রতি শত্রুভাব নেই, কোনো প্রাণী আগর প্রতি যে শত্রুভাব নেই হিংসা না করে ওগো মোর কাদাত ফিরিয়া আহে পারের। এখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণই মাতের তা ভক্তমণ্ডলী ভগবানের পানার পদ্ম কিসাদে হাবির এ বিশ্বরূপ দর্শন যুগর লাস্টর শেষ অন্তিম শ্লোকে আনা মাতের তা হে অর্জুন যেগই মোর অকৈতব সেবা করে কোনো স্বার্থ ছাড়া হুদ্দা সেবা করিয়া থার ভক্তি আনলো অনন্য ভক্তি কোনো চিন্তা না করে হুদ্দা মোর প্রতি ভক্তি আনলো ইথার যে মোর প্রতি ভক্তি আনলো হুদ্দা সেবা করিয়া থার কোনো কিত্তা হান নাও বিচারার মোর সেবা করিয়া যে নুঙেই পার হুদ্দা সেবা করিয়া যে নুঙেই পার মোর প্রতি নিষ্ঠাপরায়ণ মোরে সেবা না করিয়া থানা নোয়ারের আদে মোর হাব্বি সময় খেয়াল থর মোরে পাহুড়িয়া থানা নোয়ারের এটা নিষ্ঠাপরায়ণ মোর ভক্ত মানে হাব্বি সময় ভক্তিল যে তাই সেবা করিয়া থাই তারা উতাই ভক্ত মোর ভক্ত জড় বিষয়ে সম্পূর্ণ আসক্তি রহিত এ জড় বিষয়ের কোনো একটার প্রতি যে আকর্ষণ নেই 12 সমস্ত প্রাণীর প্রতি শত্রুভাব রহিত কোনো প্রাণী আগর শত্রুতা না করে হিংসা না করে কোনো প্রাণী আগরে দুঃখ না দেন
ভক্তমণ্ডলী জড়জগতে হানার মাঝে কত প্রাণী তারে খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করতারা, হিন্দি তারা হাতে যেগই প্রাণী তারে কোনো প্রাণী আগরে হিংসা না করে, হিন্নাদের শত্রু ভাবল না দেহের ঔষধে, অর্থাৎ প্রাণী তারে বানাপার, প্রাণী তার মঙ্গল চার, ভক্ত তাই হাব্বি জগতে হানোর মঙ্গল চাই তারা, তা ভগবানের ভক্তও তাই জগতে হানোর মঙ্গল চাই তারা, উতাই কোনো প্রাণীরে হিন্নাত তারা হাব্বি সময় ভজনল থাই তারা, ভগবানের চিন্তা করিয়া থাই তারা, ভক্তও তা অনন্য ভক্তিল থাই তারা, ভগবানের প্রতি নিষ্ঠাপরায়ণ ভক্ত তাই ওই তারা তা। আর জগতে হানোর কোনো তার প্রতি তানোর আকর্ষণ নেই, ভগবান যারা কিতাব হান্না পাই তারা, এরা ভক্ত। আর প্রাণী তার হাবির ভিতরে ভগবান দেখতারা, সেই হিংসা কি সাথে করতে ভক্তও তার আহিত ঔষধে হাবির ভিতরে ভগবান দেখতারা, ভগবানের ভক্তও তার জেগোদে সেই তারা হুদ্দা ভগবানের চিন্তা করিয়া থাইলা হানতে হাবির ভিতরে ভগবান দেখতারা। বারো ভক্ত তাই গীতার এ জ্ঞান এটা হাবি পাশিতা, গীতা না হাব্বির ভিতরে ভগবান আছে, গীতা হানে মাতেছে তা হাব্বির ভিতরে ভগবান থাইলান্তে ভক্ত তাইতে উহান্তে হার পেইতারা নাই, দেখতারা নাই। গীতা হানে যখন মাতলো তো ভক্ত নাইলে তো গীতাও নাওতাম করতারা, কি সাথে জ্ঞান পেইতাইতা, ভক্ত তাইতে জ্ঞান পেইতারা। গীতা ভাগবত চৈতন্য চরিতামৃত চৈতন্য ভাগবত হাবি শাস্ত্র তা ভক্ত তাই তাম করতারা, তা হাবি জ্ঞান পাসিতা, জ্ঞান পেইলা হানতে প্রাণী হিংসা কি সাথে করতাইতা। হাব্বি প্রাণী তার ভিতরে আত্মা রূপে ভগবান, আত্মা রূপে পরমাত্মা রূপে ভগবান হমিয়া থার, এহান এ শাস্ত্রত পেয়ার হান আনতে ভক্ত নাইলে তো শাস্ত্র নাওতাম করতারা, এটা জ্ঞানতে কুরাং পেইতাইতা। আর জ্ঞান না পেইলে হানতে তানুরাতে ও প্রাণী তার ভিতরে যে ভগবান আছে এ জ্ঞানে হান নেই হইল, হানতে উহানলো তানু হিংসা করে পারতারা, কিন্তু ভক্তই হিংসা করে নোয়ার তারা, কারণ হাব্বির ভিতরে ভগবান দেখলে হাতে হিংসাতে কি সাথে করতা, তানুতে হুদ্দা প্রাণী না গই, গাছ বৃক্ষ পাথরগর ভিতরেও ভগবান আছে, ভক্ত তাইতে হাব্বি জাগাত ভগবান, অনুপরমাণুতে ভগবান। আর বিশ্বরূপে হাস্তা জগৎথান হাবি গো বিশ্বরূপর দেহগর ভিতরে তো হইল, হাতে ভগবান নেইল তা কুম্পেই, হাতে ভক্তও তাই তার দেখতারা তা। হে ভক্তমণ্ডলী, এরে গীতা হানে যে অমাটিক এরে এটা কথা তা হাবি তাম করে ভক্ত নাইলে এটা তাম করে তো এটা কুঙ্গই, ভক্ত তাই তাম করতারা, ভক্ত তাই হুনতারা তা, ভক্ত নাইলে এটা আমি ঘন্টা 2 ঘন্টা তাম করে উড়ি হান আগেও না হুনতাই, কিন্তু ভক্তও তাইতে হান হুনিক বলিয়া বই তাই, কিন্তু ভক্ত না গই তাই সেই আর শেষিয়া দিতার আগা এতাল আমি কিতা করতো বলিয়া হাতে ঔষধে এতার তো করে জ্ঞান পেইতার এটা যে এটা প্রাণী হিংসা করানি না করে, এখানে যে কৃষ্ণই যে কথা মাতলো যে গই কোনো প্রাণীর হিংসা না করে উগই মরূপে ভব পারে কথা, আচ্ছা যে গই প্রাণী হিংসা করে, প্রাণী হিংসা করানি মানে তো তারে হিংসা করলে তা না, আত্মা পরমাত্মা রূপে ভগবান থার হানতে প্রাণী হিংসা মানে ভগবানের হিংসা করলা। হাবির ভিতরে যখন ভগবান থার আত্মা পরমাত্মা রূপে জীবাত্মা পরমাত্মা এটার রূপে ভগবান থার আনতে তার জীবরে হিংসা করানি মানে ভগবানের হিংসা করানি, জীবরে প্রেম করানি মানে ভগবানের প্রেম করানি। স্বামী বিবেকানন্দ জীবে প্রেম করে যেইজন সেবী সেই ঈশ্বর, জীবে তার যে কই প্রেম করে জীবে তার যে বানা পারে ওই ভগবানের বানা পারে, ও ভগবানের সেবা করে উগো, আচ্ছা যে কই জীবরে হিংসা করে উগো তো ভগবানেরই হিংসা করে ফেললো, কারণ জ্ঞান আনতে না পেইল কিন্তু না হার না পেয়ে ওই হিংসাতে করে ফেললো। ভগবান আত্মা পরমাত্মা রূপে ভগবান জীবে তার ভিতরে থাইলান্তে জীবে তারা হিংসা করলে তো ভগবানের এই হিংসা করা নিহান, যেগই ভগবানের হিংসা করে উগই ভগবানের রূপে কি সাথে জিতই গাতা। ভক্তমণ্ডলী ভগবানের মাতে তা যেগই প্রাণী তারে হিংসা না করে শত্রুতা না করে শত্রুভাবে তার প্রতি নেই উগম রূপে গিয়া পাড়ের গাতা, কারণ হান উল্টে উহান যে এটা হাবির ভিতরে ভগবান আছে, বারে হাব্বি সৃষ্টি হান ভগবানের সৃষ্টি করেছেন তা মালিক, ও তার ক্ষতি করলে তো ভগবান কি সাথে হার হইতো, আচ্ছা তার জিনিসে তা হাবিরে যে ওই বানাপার উপরে হে ভগবানে বানাবি তো নাই, আচ্ছা ভক্ত তাইতে জগতে আনার হাব্বি জিনিস বানাবি তারা, তার যে তারতা বলে এটা হাবি কৃষ্ণর তা না, এটা হাবি কৃষ্ণর তা বলে বানাবি তারা হাতে ভগবান তো উগর গজে হারু না, এতে কার গজেতে হার হইতো। হাতে ভক্তমণ্ডলী মাতের তা যে গই অকৈতব সেবা করে, কোনো স্বার্থ ছাড়া সেবা করে, মোর প্রতি নিষ্ঠাপরায়ণ, মোর উদে হাব্বি সময় খেয়ালহান থইয়া নিখুঁতভাবে মোর সেবাহান করে, মোর ভক্ত
ভক্ত বলিয়া পরিচয় পানা হান ডাঙর ব্যাপার হান ভক্তমণ্ডলী মোর ভক্ত বললো সাধারণ নাগরিক হাব্বি সময় তারাং সমর্পণ করিয়া কৃষ্ণ ছাড়া কিত্তাও হার না পার কৃষ্ণ ছাড়া কিত্তাও চিন্তা না করে হাব্বি সময় কৃষ্ণ চিন্তা করে কৃষ্ণ সেবা করে ও ভক্ত তো ভক্ত শব্দ গো সাধারণ শব্দ গো না গই হাতে ও ভক্তও তাই তার উপরে ভো বার্তাগা জড় বিষয়ের প্রতি আসক্তি যে গোর তার নেই জড় যে এটার প্রতি আসক্তি হইলে ভগবানের জ্ঞান বার্তাগা ভক্তমণ্ডলী আগতে ধরলে আর আগতে এরাদে না লাগে জগতে হানোর প্রতি আকৃষ্ট হইলে জগতে হানার তো আর হৌ জগতে জানা অসম্ভব গাটে আনোর এপারে থানা মনেইলে হৌপারে জানা না ওর হৌপারে জানা হইলে এপারে হান এরা দিয়া নগদ কাইয়া জানা লাগে ভক্তমণ্ডলী হাতে জগতে হানা কামারিয়া দরিয়া থাইলেতে চিৎ জগৎ হানা কিসাদে জানা হাতে বললো ভগবানের মাতের তা জগৎ জড় জগতের প্রতি আসক্তি রহিত আসক্তি নেই উগই মোর উপে গিয়া ভো পারের গাতা বারো জগই হ্যাঁ জগই প্রাণী এটা হাবির প্রতি শত্রুভাব নেই প্রাণী এটা হাবিরে বানা পার এটার ভিতরে ভগবান আছে আত্মা পরমাত্মার উপরে ভগবান আছে বা মোর সৃষ্টি জিনিসা বলিয়া যেটাই জীবজন্তু তারা বানা পার ওগই তানুর শত্রুতা না করে ওগ মোর উপে গিয়া ভো পারের গাতা বলে আসাদে তার উপরে জানার পথে গো ভগবানে সুজা করিয়া দৌ খাইল তা দৌহা দিয়া এ বিশ্বরূপ দর্শন যুগে হান এপেই লম করল ভক্তমণ্ডলী কত ভুল ত্রুটি থাইতই নিজ গুণে ক্ষমা করে দিবাং আহের বুধবারে ভক্তমণ্ডলী আহের বুধবারে দ্বাদশ অধ্যায় ভক্তিযুগ ভক্তমণ্ডলী ভক্তিযুগ এহান জবর গুরুত্বপূর্ণ আহানার তো আহানে জিঙে উষাদে বিশ্বরূপের তো করি এহানা রাখানি গোজেদে ঠই তৈ ভক্তমণ্ডলী আদে ভক্তিযুগ আহের বুধবারে পাঠ হইতই ভক্তমণ্ডলী হাবির শ্রীচরণে সাজারাং হমাগাত করিয়া অনুরোধ জানাউরি এ পাঠ এহানাত হাবিয়ে থাইয়া শুনে দিবাং ভগবান শ্রীকৃষ্ণর মুখনিষ্ঠিত বাণী এটা শুনানিকা অনুরোধ জানাউরি সাজারাং হেইচা কাত করৌরি হাবিয়ে শুনবাং মোর কথা না কই ভগবান শ্রীকৃষ্ণর মুখনিষ্ঠিত বাণী মোর থতা হানাত বইয়া টটরার গৌতা তাছাড়া এটা টটরা করা নেই ব্যাখ্যা করে করা নেই স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণই মোর জুহানাত বইয়া টটরার হান ভক্তমণ্ডলী মোর গুরুদেবে বিতর্গত থাইয়া টটরার তা ভক্তমণ্ডলী হাবির কৃপাও তাই আয়া শক্তি দিয়া রে কথা তা নুকুলের তা ভক্তমণ্ডলী হানতে ওহাল হাবিয়ান আহে দিবাং ভক্তমণ্ডলী অত ভুল ত্রুটি থাইতই ক্ষমা করবাং শুদ্ধ করিয়া গ্রহণ করবাং জয় শ্রী শ্রী রাধা গিরিধারী কি জয় জয় শ্রী শ্রী নিতাই গৌর পঞ্চতত্ত্ব কি জয় শ্রী শ্রী গুরু মহারাজ কি জয় অনন্ত কোটি বৈষ্ণব ভক্তবৃন্দ কি জয় হরে কৃষ্ণ জয় রাধে নিতাই গৌর হরি বল জয় শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতা রাধে শ্যাম।